શ્રી કૃષ્ણ બધાને. ભગવત સ્મરણ. તો જ્યારે આપણે હજી ભગવાનના મતલબ દર્શનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, જે કેરીના મનોરથના દર્શન છે, તો પ્રભુ રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે આપણો નિત્ય ક્રમના પાઠથી શરૂઆત કરીએ. હું શરૂઆતમાં યાસીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ શરૂઆતમાં સોરી મંગલાચરણ યાસીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મંગલાચરણનો પાઠ કરે અને પછી દ્વિજા યમનાષ્ટકનો પાઠ કરે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. ચિંતા સંતા હંતારો યત્પદાબુજરે નવ સ્વેનંતાની જાચાર્યન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यद्नो ग्रातो जन्तुः सर्वदुःखतिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभतन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदयशेषे लीलाश्राब्दिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कालादिति चतुर्विश त्रिभिस्तथा शरभिर्विराजतेयोऽसौ पंचदारिद्र्ये ममः. जय श्री कृष्ण. સરસ. દ્વિજા मथा वैष्णव भगवत स्मरण. नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारी पदपङ्कज सुरदमन्दरेणुत्कटां तटस्थनवकाननं प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पटदमन्दपुरोज्ज्वला विलास गमनोलसत् प्रकटगण्डशैलोत्नता सकोशगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमां कुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुतान् भुवन भुवन पावनी मधिकतामनेक स्वने प्रियाभिरिवसेवितां सुखमयूरहंसान्दितरङ्ग भुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिका वालुकानितम्ब तटसुन्दरी नमत कृष्णतूर्य प्रियामनन्त गुणभूषिते शिवविरञ्चिदेव स्तुते गणागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदेव शुद्ध मथुरातटे सकल गोपगोपीनृते कृपा जलधिसंस्थिते मम मनः सुखं भावयायया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकल सिद्धिदा सेवताम् तया सदृशतां या कमलजा सपत्नी वयध्वरे प्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयः पानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कतुमहन्ति दुष्टानभिप्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका स्तु तव सन्निधौ तनुनव त्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये ततोऽस्तु तव लालना सुहृदुनी परं सङ्गमात् भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टे स्थिते स्तुतिं तव करोधिका कमलजा सपत्नी प्रिये हरे यादनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत यं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जनानुभिः सकल गात्र जय संगम तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दे रतितया सकल सिद्धयो मुररिपुष्य सन्त्योष्यति स्वभावो विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे. श्रीमद्वैवाचार्य शिवश्चम श्रीमष्टक स्तोत्रम संपूर्ण. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. ખૂબ ખૂબ સુંદર આપને આજે કેરીના મનોરથના દર્શન થઈ રહ્યા છે. ભગવાન થોડી વાર છુપાઈ ગયા છે, તો આપણે પ્રભુનો જયઘોષ કરી પ્રભુને પાછા બોલાવીએ. શ્રી ગોપાલલાલ પ્યારે કી જય, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, साते स्वरूप की जय, साते बालकों की जय, श्री नंद नंदन प्यारे की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री द्वारकेश लाल प्यारे की जय, समस्त वल्लभ परिवार की जय, आज के उत्सव की जय. तो
ખૂબ આજે ભગવાનના સુંદર સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે. એ દર્શનને આપણે મતલબ આંખોમાં જ્યારે આપણે એને કેપ્ચર કરીએ છીએ એ સમયે હું વાણીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્રભુના સુંદરતાનું એક અદ્ભુત વર્ણન કરતું એવું મધુરાષ્ટકમ, પ્રભુની મધુરતાનું વર્ણન કરતું મધુરાષ્ટકમ સ્તોત્રનો પાઠ કરે અને આપણે બધા પ્રભુના દર્શનનો એકદમ સુંદર દર્શન છે આજે જે એને લાવો લઈએ. વાણી મધુરમ વદનમ વદનમ મધુરમ મધુરમ નયનમ નયનમ મધુરમ હરિતમ મધુરમ સુદયમ મધુરમ મધુરમ મધુરાધિપતિ રખિલમ મધુરમ વદનમ મધુરમ વદનમ મધુરમ વદનમ મધુરમ તરિતમ મધુરમ અમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતિ રખિલમ મધુરમ મધુરો મધુરો પાણી મધુરો પાદો મધુરો નૃત્યમ મધુરમ તથ્યમ મધુરમ મધુરાધિપતિ રખિલમ મધુરમ ગીતમ ગીતમ મધુરમ પીતમ મધુરમ યુક્તમ સૂક્તમ મધુરમ સૂક્તમ મધુરમ સૂક્તમ મધુરમ. પછી શું જોઈએ છે તને બેટા? આ તમારું વાણી તું બહુ સરસ વાણી, અરે ખૂબ સરસ બોલે છે તું. કેટલું કેટલું સરસ વાણી. જો હૃદય બી સાંભળે છે. હાર્દિક વાણી ખૂબ સુંદર બેટા. ખૂબ સુંદર બોલે છે વાણી તું. જો કૃતિભાઈ બી સાંભળે છે. ચલો કૃતિ શીખે છે તારી પાસેથી, બોલો આગળ. વાણી ચલો ચલો ચલો. જો કૃતિભાઈ રાહ જોવે છે. ચલો તું તો કેટલું સરસ બોલે છે. હાર્દિક એવું હોય તો તમે રીમાબેન ને કઈ તમે બી કન્ટિન્યુ કરી શકો જો એને અત્યારે ના સેટ થાય એવું. ગીતમ મધુરમ ભોક્તમ મધુરમ સૂક્તમ મધુરમ રૂપમ મધુરમ તિલકમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ. પછી કરણમ મધુરમ કરણમ મધુરમ. બોલો કરણમ મધુરમ ભ્રમણમ મધુરમ. મધુરમ શમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ. પછી ગુંજા મધુરા. બોલો મધુરા યુક્તમ મધુરમ ભૂતમ મધુરમ ઈષ્ટમ મધુરમ શિષ્ટમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ. ગોપી મધુરા લીલા મધુરા યુક્તમ મધુરમ ભૂતમ મધુરમ.
इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गायो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं સર્વે વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વાણી ખૂબ સુંદર બોલી તું. જેમ પ્રભુના આપણે મતલબ નિર્દોષ પ્રભુ છે એ વધારે નિર્દોષ આવાજમાં મધુરાષ્ટકમનું પાઠ અને સાથે સાથે આટલા સુંદર પ્રભુના દર્શન. કપાઈ ગયો તો બસ બસ ઓકે. અલૌકિક એવું એમ દર્શન સાથે નિર્દોષ વાણીમાં મધુરાષ્ટકમનો આપણે લાભ લીધો. હવે આપણે આજના સત્સંગના ક્રમને આગળ વધારતા જે આજનો આપણો સત્સંગ છે કે નરસિંહ અવતાર જયંતિ ઉપર આજે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ કે ગયા બુધવારે વૈશાખ સુદ 14ના દિવસે નરસિંહ અવતાર જયંતિ ઉજવવામાં આવી હતી. અને તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનના જે 10 અવતાર છે એમાંથી ચોથો અવતાર છે એ નરસિંહ અવતાર છે. અને આપણે ગયા ઉત્સવમાં ખૂબ સુંદર નાટક નીલભાઈ અને એની ટીમ સાથે મતલબ હોલિકા દહન અને નરસિંહ અવતારનું કે હિરણ્યકશ્યપને માર્યો એ આપણે દર્શન મતલબ નાટકનો બી આનંદ લીધો હતો. અને આઈ થિંક આવા ઉત્સવોથી આપણે મતલબ પ્રેરણા લઈ શકીએ કે ભગવાન કેવું એને વરદાન હતું કે કોઈ રીતે ના મારી શકે, પણ ભગવાને એના ભક્તિને સાચી પાડવા માટે કે જ્યારે એને પૂછવામાં આવ્યું કે તને એવું લાગે છે કે આમાં બી ભગવાન છે, થાંભલામાં બી ભગવાન છે, તો ભગવાન બી મતલબ એના સાચા ભક્તો છે એને એની ભક્તિને કે ખોટી ના પડે એના માટે એને કેવા પ્રભુએ મતલબ અવતાર લીધો. તો એ મતલબ આપણે થોડો વિચાર કરીએ તો આપણે એમ થાય કે આ ઉત્સવો છે કે ભક્તો છે કે જે આપણી ભક્તિ હજી આપણે ક્યાં છીએ એટલે આપણે મતલબ આપણી ભક્તિને ક્યાં લઈ જઈ શકીએ, તો આવા ઉત્સવોથી પ્રેરણા લઈ શકીએ. અને મતલબ આ સાથે જ હું મંગલભાઈને વિનંતી કરીશ કે એ નરસિંહ અવતાર પરનું આજે કીર્તન આપને એનો લાભ આપશે. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે ને બરાબર? હા બરાબર. આવે છે. તો નૃસિંહ ચોદસ જે નૃસિંહ ભગવાનનું અવતાર છે એનું એક કીર્તન છે. અને જેમ જયભાઈએ કહ્યું એમ કે ભક્ત માટે ભગવાન કંઈ પણ કરી શકે અને ભક્તની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન જેમ કે થાંભલામાંથી પણ પ્રગટ થઈ શકે અને જે શું કહેવાય ને આપણે જે હિરણ્યકશ્યપુ રાઈટ એને મરણ ન થાય એની માટે એને એ ટાઈપનું વરદાન માંગેલું તો કે હું દિવસ પણ ન મળું, રાતના પણ ન મળું, હું કંઈ પણ શસ્ત્રથી કે અસ્ત્રથી ન મળું, એમ ઘણા એના બ્રહ્માજીને વરદાન આપ્યા હતા. પણ ભક્તની રક્ષા એટલે પ્રહલાદ એમનો જે સન હતો એમની રક્ષા કરવા માટે નૃસિંહ ભગવાને જે જન્મ લીધો અને એના ઉપર જે આખું આ કીર્તન છે ખૂબ જ સુંદર કીર્તન છે. પરમાનંદ દાસજીએ ગાયેલું છે અને એનો કાનરો રાગમાં છે. તો એમાં જે હું આમ ખાસ સમજાવવા માંગુ છું કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇન્સ છે અમુક કે એમાં એમ છે કે યહ વ્રત માધવ પ્રથમ લિયો, એટલે કે માધવ એટલે કે માધવ એટલે કે ઠાકોરજી. એને પ્રથમ વ્રત જે ઠાકોરજી લીધું છે આ છે કે જો મેરે ભક્તને કોઈ દુઃખ દે તાકો ફારું નખન યો, કે મારા ભક્તને કોઈ દુઃખ દે એને હું નખથી પણ ફાડી નાખીશ એમ. એટલે આ આખું આમ કીર્તન છે કે જે મારા ભક્તથી વેર કરે એને પરમેશ્વરથી વેર થઈ ગયો એમ સમજી લો તમે એમ. અને હું એની માટે હંમેશા સદા સુદર્શન ચક્રમાં હંમેશા મારા ભક્ત માટે એની ઉપર ફરે છે. અને આગળ કે છે કે લાઈક હું આમ કોઈ પણ મારા ભક્તને દુઃખ પહોંચે નહીં એની માટે હંમેશા અવતાર ધરું છું. અને બધા એની ઉપર જ એટલે 3-4 કડીનું કીર્તન છે. તો આપણે શરૂ કરીએ કાનુરો રાગમાં. યહ વ્રત માધો પ્રથમ લિયો
यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे, ताको पारु न खनाहियो। यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो भक्त न सोवैर करत है, परमेश्वर सो वैर करे। रखवारी को चक्र सुदर्शन, रखवारी को चक्र सुदर्शन, माथे ऊपर सदा पीरे। यह व्रत माधो प्रथम लियो, पर दिन हो अपने भक्तन को, जा कारण अवतार धर्यो। यह जो काही हरि मुनि जाना, यह जो काही हरि मुनि जाना, आगे अभिमानी को गर्व हर्यो। यह व्रत माधो प्रथम लियो, भजते भजो त्याजो नहीं कबहू, पारत प्रति श्रीपतियो बाकी। परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, अखिल भुवन सब साखी। यह व्रत माधो प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे, जो मेरे भक्तन को दुख दे, ताको पारु न खनाहियो। यह व्रत माधो प्रथम लियो। जय श्री कृष्ण બધાને. અદ્ભુત અદ્ભુત કીર્તન ગાન મંગલભાઈ. ખોવાઈ જઈએ આપણે ભગવાનની લીલાઓમાં અને ભગવાનનું જે મહાત્મ્ય ગાન છે કીર્તનોમાં જે સાંભળતા. એ સાથે હું નેન્સીને બી વિનંતી કરીશ કે એક ઓર કીર્તનનો આપને લાવો આપે. હા સોરી, હા નેન્સી, યસ. જય શ્રી કૃષ્ણ. મીઠો મદન ગોપાલ આજ દધી, મીઠો મદન ગોપાલ, મીઠો મદન ગોપાલ આજ દધી, મીઠો મદન ગોપાલ. ભાવત મોહી तिहारो झूठो, भावत मोही तिहारो झूठो, चंचल नयन विशाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल. आने पात बनावे दोना, दिए सबन को बाट. आने पात बनावे दोना, दिए सबन को बाट. जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हतेरी चाट आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज
દધી મીઠો મદન ગોપાલ बहुत दिनन हम बसे कुमुदवन कृष्ण तिहारी साथ बहुत दिनन हम बसे कुमुदवन कृष्ण तिहारी साथ ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो ऐसो स्वाद हम कबहु न चाख्यो सुन गोकुल के नाथ आज दधी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल आपुन हसत हसावत ग्वालन मानस लीला रूप आपुन हसत हसावत ग्वालन मानस लीला रूप परमानंद प्रभु हम सब जानत परमानंद प्रभु हम सब जानत तुम त्रिभुवन के भूप आज दधी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल जय श्री कृष्ण ખૂબ સુંદર. એકદમ ખૂબ સુંદર નેન્સી. વેરી નાઇસ નાન્સી. Very ગુડ good. મસ્ત. અને આપણે મતલબ એમ વિચાર કરીએ અત્યારે તો કે ભગવાનની લીલાઓ જુઓ તમે. એક સાઈડ થી કે મીઠો મદન ગોપાલ છે અને બીજી સાઈડ ભક્તની રક્ષા માટે નરસિંહ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને નરસિંહ અવતાર બી છે. મતલબ પ્રભુ ભક્તો માટે, ભક્તોના આનંદ માટે, ભક્તોની રક્ષા માટે જે લીલાઓ કરે છે બધી એ ખરેખર અદ્ભુત છે. આપણે મતલબ વલ્લભાચાર્યોને વલ્લભપુરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવો જોઈએ કે આપને આટલો સુંદર લાહો કે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ પુષ્ટિ માર્ગ જ ફળ છે. મતલબ પ્રભુની સેવા અને પ્રભુના ગુણગાન આ જ ફળ છે. મતલબ આપણે જ્યારે સાંભળતા હોઈએ કીર્તન ત્યારે આપણે ખરેખર અનુભવ કરી શકીએ છીએ. તો વધારે સમય ના લેતા આપણે મંગલભાઈને વિનંતી કરીએ કે જે આપણે યમુનાજીના 41 પદનું મહાત્મ્ય અને એક્સપ્લેનેશન જે મંગલભાઈએ ચાલુ કર્યું છે તેમાં આપને આગળના 3 પદનું મતલબ સમજાવે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. તો આ વખતે હવે આપણે 4 પદ શ્રી ગંગાબાઈ રચિત છે. તો ગંગાબાઈ ક્ષત્રાની એ 252 વૈષ્ણવમાંના એક વૈષ્ણવ છે અને એમને એમના ઘણા પદ ને ઘણા કીર્તન રચ્યા છે. એમને બધા જે અષ્ટસખા આપણે જે જોઈએ તેમાં બધા અષ્ટસખાની છાપ હોય કે સુરદાસજી રચિત આપણને ખ્યાલ આવે કે કહત સુર સદા કે પછી કુંભનદાસ છે તો કુંભનદાસ લાલ ગિરિધન એ રીતે છાપ હોય. પણ ગંગાબાઈ એવા વૈષ્ણવ છે કે એમને બધી જગ્યાએ શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરન એમને પોતાનું નામ ક્યાંય નથી રાખ્યું. એટલે આ એક જાતનું કે ને કે દીનતા જુઓ કે એમને કોઈ જગ્યાએ પોતાનું નામ આપણને ખ્યાલ પણ ના કે આપણે ગંગાબાઈ રચિત કીર્તન કે પદ આપણે ગાઈ લીધું એ ટાઈપનું એમનું આખું દીનતા હતી એમનામાં. અને એવું કહેવાય છે કે ગંગાબાઈ ક્ષત્રાની 108 વર્ષ જીવ્યા હતા ભૂતલ પર અને એમના બધા મેજોરિટી ઓફ ધ યર્સ જે કહીએ એ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં ગોપાલપુર એટલે ત્યારે ગોપાલપુર જે અત્યારે જતીપુરા કહેવાય છે ત્યાં જ બિરાજતા ત્યાં જ રહેતા હતા. અને જ્યારે શ્રીજી બાબા જતીપુરાથી એટલે કે ગોપાલપુરથી મેવાડ બિરાજ્યા તો ત્યારે પણ ગંગાબાઈ સાથે જ રહેતા. તો ગંગાબાઈ ક્ષત્રાનીને ખૂબ બધી ઠાકોરજી બધી ખૂબ લીલાઓને દર્શન કરાવતા અને શ્રી યમુનાજીમાં પણ એમની ખૂબ જ સુંદર ખૂબ જ આસક્તિ હતી. અને આ યમુનાજીના જે આ 4 પદ છે એમાં ગંગાબાઈએ જે એક પદમાં જે ખાસ લખ્યું છે એ ખાસ બહુ જ મને ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ જ સુંદર લાગ્યું કે આગળના પદમાં આવશે કે ભક્ત પ્રતિપાલ જંજાલ ટારે. આપણે જે શબ્દ વાપરીએ ગુજરાતીમાં જંજાલ, મારે બહુ જંજાળ છે, મારે બહુ લૌકિકમાં બહુ ટેન્શન છે, બહુ કામ રહે છે. તો એ ગંગાબાઈ લખે છે કે મને યમુનાજીનું તમે નામ રટન કરો તો તમને લૌકિક કે લૌકિક જે કાંઈ આસક્તિઓ છે, લૌકિક જે કાંઈ દુઃખ છે, જે કાંઈ જંજાળો છે બધી ટળી જશે.
તો આપણે 4 પદ શરૂ કરીએ ગંગાબાઈના. તો 29મું પદ. રાસ રસ સાગર શ્રી યમુને જુજાની, બહત ધારા તન પ્રતિ છીન નૌતન, રાખત અપને ઉર में जुठानी, રાસ રસ સાગર શ્રી યમુને જુજાની. તો રાસ રસ સાગર એટલે કે શ્રી યમુનાજી તો રાસ રસનો સાગર છે. જેમ સમુદ્રમાં નદીઓ ઠલવાય છે, તેમ શ્રી યુગલ સ્વરૂપના શ્રી અંગમાંથી હર ક્ષણે નૂતન રસની ધારાઓ પ્રગટે છે. તેને શ્રી યમુનાજી પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી સ્થિર કરીને સ્થાપે છે. અને આગળ બહુ સુંદર કહે છે કે ભક્ત કો સહે ભારતી દેત જુ પ્રાણ આધાર, અતિ બોલત મધુર મધુર બાની, શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરન વર સકીએ, કોન પે જાત મહિમા બખાની. આ લાઈન ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્ત કો સહેભાર દેતજુ પ્રાણ આધાર. શ્રી યમુનાજી પોતાના ભક્તોની ચિંતા પોતે કરે છે. ભક્તોને સુખ આપવા પ્રાણનાથ શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેમનો મેળાપ કરાવી આપે છે, એટલે કે દેતજુ પ્રાણ આધાર. એમ પછી તો પ્રભુ આવા ભક્તોને સાનુભાવ જતાવી તેના સાથે મધુર વાર્તાલાપ પણ કરે છે. જેમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમને પણ આવી રીતે વશ કર્યા છે, એવા શ્રી યમુનાજીના મહિમાને કોણ વર્ણવી શકે. તો હવે આપણે 30મું પદ લેશું, જેમાં હું કહી રહ્યો હતો કે ભક્ત પ્રતિપાલ જંજાલ ટારે. તો ભક્ત પ્રતિપાલ જંજાલ ટારે, अपने रस रंग में संग राखत सदा, सर्वदा जो श्री यमुने नाम उचारे, भक्त प्रतिपाल जंजाल ટારે. શ્રી યમુનાજી નિરંતર પોતાના ભક્તોનું પ્રતિપાલન કરે છે. આ ભક્તોની લૌકિક વૈદિક આસક્તિને દૂર કરે છે. જેઓ હંમેશા શ્રી યમુનાજીનું નામનું રટન કરે છે, તેવા ભક્તોને પ્રભુ સાથે લીલા વિહાર કરતા પોતાની સાથે રાખી લીલા વિહારનું જે સુખ પોતાને પ્રાપ્ત થાય છે તે ભક્તોને પણ અપાવે છે. આગળ ગાય છે, ઇનકી કૃપા અબ કહા લગ ભરનીએ, જૈસે રાખત જનની પુત્ર બારે, શ્રી વિઠ્ઠલ गिरिधरन संग विहरत, भक्त को एक छीनु ना बिसारे. તો ઇનકી કૃપા અબ કહા લગ ભરેની, એટલે એમની કૃપાનું તો શું વર્ણન કરવું. જેવી રીતે માતા પોતાના પુત્રને રાખે તેવી રીતે આ પોતાના ભક્તોને રાખે છે. જૈસે રાખત જનની પુત્ર બારે. જનની એટલે માતા. જે માતા પોતાના પુત્રને રાખે તેવી રીતે આપ પોતાના ભક્તોને રાખે છે. આપ શ્રીજી સાથે રાસ વિલાસ કરતા એક ક્ષણ પણ પોતાના ભક્તોને ભૂલી જતા નથી. તો નેક્સ્ટ પદ લઈ લઈએ 31મું. કોન પે જાત શ્રી યમુનિ જુબરની, सबहि को मन मोहत मोहन, सो पिया को मन है जुहरनी, कौन पे जात श्री यमुने जुबरनी. તો આમાં લખે છે કે શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું વર્ણન કોણ કરી શકે. સર્વના મનને શ્રી કૃષ્ણ મોહી લે છે, અને એવા મનમોહન શ્રી કૃષ્ણના મનને શ્રી યમુનાજી મોહી લે છે. સબહી કો મન મોહત મોહન અને સોપિયા કો મન હે જુહરની. એટલે આપણા બધાના મન શ્રી કૃષ્ણ મોહે છે, પણ શ્રી કૃષ્ણનું મન શ્રી યમુનાજી મોહી લે. એટલે એટલા કૃપાપાત્ર અને એટલા ઐશ્વર્યવાળા છે શ્રી યમુનાજી. આગળ ગાય છે, ઇન બિના એક ચિન રહત નહીં જીવન ધન, બ્રજ ચંદ મન આનંદ કરની, શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરન સહિત આય, ભક્ત કે હેત અવતાર ધરની. આવા પ્રાણ જીવન શ્રી કૃષ્ણ એક ક્ષણ પણ શ્રી યમુનાજી વિના રહી શકતા નથી. બ્રજચંદ્રના મનને આનંદ આપનારા શ્રી યમુનાજી છે. ગોલોકધામમાંથી શ્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર ભૂતલ પર પધાર્યા ત્યારે આપશ્રી પણ ભક્તોનું હિત કરવા માટે સાથે જ ભૂતલ પર પધાર્યા છે. અને 32મું પદ લઈ લઈએ, જે ગંગાબાઈ રચિત જ છે. શ્રી યમુનાજી કો નામ લે સોઈ સુહગી, ઇનકે સ્વરૂપો કો સદા ચિંતન કરત, કલન પરત જાય લેહ લાગી, શ્રી યમુનાજી કો નામ લે સોહી સુહાગી. જે ભક્ત શ્રી યમુનાજીનું નામ રટે છે તે પરમ ભાગ્યવાન છે. એમના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા કરતા જે ભક્તને એમની લગ્ની લાગે છે તેને તો એમના વિના પછી કળ પડતી જ નથી. સદા ચિંતન કરતા કલન પરત જાય લે લાગી. એમ કે એને કોઈ બીજું કોઈ નામ ગમતું નથી. એમ પુષ્ટિ માર્ગ મરમ અતિ દુર્લભ, કર્મ છાંડ સગરે પરમ પ્રેમ પાગી, શ્રી વિઠ્ઠલ ગિરિધરન એસી નિધિ,
ભક્ત કો દેત હે બિના માગી. એટલે શ્રી ગોપીજનોની માફક સર્વ લૌકિક કાર્યો ત્યજી દઈ પરમ અલૌકિક પ્રેમમાં મસ્ત બની જવું એ પુષ્ટિ માર્ગનું અતિ દુર્લભ એવું રહસ્ય છે. એટલે પુષ્ટિ માર્ગ મરમ અતિ દુર્લભ કર્મ. એટલે કે આપણે બધાએ શ્રી ઠાકોરજીમાં અલૌકિક પ્રેમમાં જુટાઈ જવું જોઈએ. એ પુષ્ટિ માર્ગનું અતિ દુર્લભ એવું રહસ્ય છે એવું કહે છે. અને આવી વ્યસન અવસ્થાનું દાન શ્રી યમુનાજી પોતાના ભક્તોને વગર માંગે સ્વયં કૃપા કરીને આપે છે. તો આ સાથે શ્રી ગંગાબાઈ રચિત 4 પદ સંપૂર્ણ થાય છે. તો આપણે આવતા વખતે શ્રી કૃષ્ણદાસજી રચિત પદ લઈશું. તો બધાને ભગવત સ્મરણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ મંગલભાઈ, ખૂબ ધન્યવાદ. તો સમયને ધ્યાનમાં રાખી હું નીલભાઈને વિનંતી કરીશ કે આપણે જે શ્રી ભાગવત વચનામૃત ગ્રંથ છે એમનો આગળ આપણે અધ્યયન કરાવે. જય શ્રી કૃષ્ણ બધા. તો આપણે જે ચાલુ કરેલી છે જે ભાગવત સત્સંગની, તો થોડુંક રિકેપ કરી લઈએ કે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે માજીને એક પ્રસંગ જોયો કે 7 વાર એણે યમદૂતને પાછો ફેર્યો અને પછી ગયા. તો એમાંથી આપણને જાણવા મળ્યું કે કર્મમાંથી મુક્ત થવા માટે ભગવાનની શરણાગતિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધા કહે છે કે કર્મ ભોગવવા પડે, પણ એવું જરૂરી નથી. કર્મ બંધનથી પણ છૂટી શકાય એવું પણ આપણે ગીતાજીમાં સમજાયું છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એ પણ જોયું કે જ્યારે સંત કુમારોનો નારદજી સાથે મેળાપ થયો ત્યારે નારદજી બહુ વ્યથામાં લાગતા હતા. અને એમ સંત કુમારે જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે એ પૃથ્વીને સમગ્ર સર્વોત્તમ જાણીને તીર્થયાત્રા કરવા ગયેલા, પણ ત્યાં એમને કલિયુગનો પ્રભાવ દેખાયો અને કલિયુગના પ્રભાવની રીતે એમણે શું શું જોયું એ પણ આપણે સમજ્યા. અને એની સાથે સાથે આપણને એ પણ સમજાયું કે સત્ય નાસ્તિ, કે ત્યાં સત્યનો નાશ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને જે આપણને સમજાઈ રહ્યા છે આપણે આગળ લઈએ કે જ્યારે તમે ઈચ્છો કે બાળકો શ્રી ઠાકોરજી તરફ જાય અને પ્રભુને ભજતા થાય તો તેમની આગળ તમે પ્રસંગો શેર કરો. આપણે દરેક વખતે એવું જ કહેતા હોઈએ છીએ, સત્યવતી રાજા હરિશ્ચંદ્ર કે સાચું બોલીને દુઃખી થઈ ગયો. તો છોકરાના મનમાં જે પ્રભાવ પડે છે તો કે જો સાચું બોલીને દુઃખ જ મળતું હોય તો પછી શું કામ સાચું બોલવું? પણ એના કરતા જો આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે એમ કહીએ કે ભાઈ સાચું બોલવાથી આ ફાયદો થાય, અથવા તો આપણને આપણું જીવન બહુ જ ફસાઈ ગયેલું હતું, ખતમ થઈ ગયેલું હતું, પણ ઘરે આપણા ઠાકોરજીની સેવા હતી અને એમાંથી આપણને આપણો એનો ભરોસો આપણને એમાંથી બહાર કાઢ્યા ઠાકોરજીએ. તો એ રીતે આપણે એમને સમજાવવું જોઈએ કે બેટા બધું છૂટે તો વાંધો નહીં, પણ ઠાકોરજીનું ચરણ છોડતો નહીં. અને એ રીતે વાત કરો કે પ્રભુનું શરણ ન છોડાય. પ્રેરણા કેવી આપવી, કઈ રીતે આપવી, એ પણ આપણા ઉપર જ નિર્ભર કરે છે. ઘણીવાર લોકો કહે કે હવેલી ગયા પણ ત્યાં કોઈએ દર્શન ના કરવા દીધા અને ધક્કા વાગ્યા અને દર્શન સરખા ન થયા. અને આવી વાત ત્યારે તમે છોકરાઓ સામે કરો તો છોકરાને પહેલું જ એ થાય કે હવેલી જવાય જ નહીં. તો કઈ વાત આપણે છોકરાઓ આગળ કરવી એ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વ્યવસ્થાનો અભાવ હોય એને કારણે ભાગી જવું અને ભગવાનથી દૂર થઈ જવું એ કોઈ હોશિયારી નથી. ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે આ બધી અગવડ છે, આના કરતા આપણે ના જોઈન થઈએ કે ના કરીએ તો વધારે સારું, પણ એનાથી કોઈ સોલ્યુશન નથી આવવાનું. ઘણી જગ્યાએ વ્યવસ્થાનો અભાવ હોય એ માણસોની તકલીફ છે, પણ એનાથી મંદિરે જ ન જવું એમ ભગવાનથી દૂર ના ભાગી જવાય. ઘણી જગ્યાઓ કેવલ મંદિર જ નહીં, જેમ કે ન્યાયપાલિકા કોર્ટમાં એ રીતે જાઓ, પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ, એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં જાઓ, ડોક્ટરના ત્યાં જાઓ તો પણ તમને અવ્યવસ્થા દેખાઈ રહી છે. તેના કારણે એનાથી દૂર ના થઈ જવાય. એમ ના કહેવાય કે હવે હું નહીં જાઉં કેમ કે ડોક્ટરે કેસ ફેલ કર્યો તો હવે હું ક્યારેય મેડિકલના ઈલાજ કરાવવા નહીં જાઉં, એમાં નુકસાન તો આપણું જ થશે. એટલે ઘણી વાર કહે છે લોકો કે પહેલી વાર ખરીદી કરવા હું અમદાવાદ આવ્યો અને છેતરાઈ ગયો, એટલે હવે અમદાવાદ તો ખરીદી કરવા ક્યારેય નહીં. પણ એ મોટી ગલતફહેમી કહેવાય કે જેનાથી તમે પોતાનું જ નુકસાન કરી રહ્યા છો. તો કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે ઘરે આવીને જ્યારે બાળકો બેઠા હોય ત્યારે કેવી વાત કરી એ પણ એક સમજદારી બતાવે છે. કયા પ્રસંગ કહેવાય અને કયા ના કહેવાય. તમે આવી સંકટની, વિપત્તિની, અવ્યવસ્થાની વાતો કરશો તો લોકોને એમ થશે કે હવેલી મંદિરે આપણું કામ નહીં. ઉલટાનું એમ કહેવાય કે આજે તો એવા સુંદર દર્શન થયા, આજે તો જાણે શ્રી ઠાકોરજી મારી સામે સ્મિત કરતા હોય એવું લાગ્યું, આજે ખરેખર શ્રી ઠાકોરજી આશીર્વાદ આપ્યા હોય એવો અહેસાસ થયો. બેટા જા તું આજે દર્શન કરી આય, બહુ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે. આવી વાત કરીએ તો દર્શન કરવાનો ભાવ થાય. તો આ વિવેક રાખવો જરૂરી છે. વિવેક વગરનું સત્ય પણ અસત્ય જેવું છે, કોઈને ઘસાવું નથી. તપ શૌચમ. તપ એટલે આપણને એવું નથી કહેતો કે ઠાકોરજી એવું નથી કહેતા કે ભાઈ જંગલમાં જઈને તમે તપ કરો. આ તો જંગલમાં બી કોઈ બેસવા નથી દેતો.
એટલે જે વ્યવસ્થા, જે સંસાર આપણને મળ્યો છે એમાં સંતોષથી રહેવું એ જ આપણું તપ છે. હવે જે વ્યવસ્થાઓ મળી છે, કારણ કે આપણે ફરિયાદ કરીને કેટલું જીવીએ, જીવ બાળી બાળીને મળેલા સુખો પણ આપણે ભૂલી જઈએ. તો એના કરતા જે ભગવાને આપ્યું છે એને સ્વીકારીએ, એ સારું હોય કે ખોટું હોય. બધાના ધાર્યા પ્રમાણે આમ પણ જીવન ચાલતું નથી. તો જે મળ્યું છે એને સહર્ષ કરતા શીખો, અને સ્વીકારવાની વૃત્તિ આવશે તો દુઃખ આપમેળે નાનું થઈ જશે. ભાગવાની વૃત્તિથી જીવશો તો જીવશો ને દુઃખ મોટું જ થતું જશે, અને એક ટાઈમ પછી એની સામે લડવાની હિંમત પણ જતી રહેશે. એના કરતા સ્વીકારી લેવું કે હા આવું જ છે અને મારે આવા જ સંજોગોમાં રહેવાનું છે, પણ મારે સુખેથી રહેવાનું છે અને આનંદથી રહેવાનું છે. મારે મારું જે જીવન છે એને ગુમાવવાનું નથી, અને એ જ આપણું તપ છે. પુષ્ટિ માર્ગ 500 વર્ષથી કહે છે કે હાથ ધુવો, પણ આપણે ના માન્યા. અને એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં હવે આપણે તેંડુલકરને જોઈએ છીએ કે વોશ યોર હેન્ડ, ત્યારે જ આપણને લાગે છે કે હવે લોકો બરોબર કે છે અને આપણે હવે હાથ ધોવા જોઈએ. પણ જ્યારે ધર્મના નામે કંઈક કહેવાય છે ત્યારે આપણે એને રૂઢિવાદિતા કહીએ છીએ. પણ જે સારી વસ્તુ છે એને સ્વીકારવી જોઈએ. ઉત્તમ વસ્તુનો સ્વીકાર કરે એને સમજદાર વ્યક્તિ કહેવાય. ઉંમર ગમે તેટલી મોટી થાય, પણ જો સારી વ્યક્તિને સમજવાની અને સ્વીકારવાની વૃત્તિ તમારી અંદર છે તો તમે યુવાન છો. કારણ કે તમારું મન અને બુદ્ધિ રોકાઈ ગયા નથી, વહી રહ્યા છે. તમારું અંદર સ્વીકારવાની વૃત્તિ છે. આપણા ઘરનું માટલું એટલે જ પવિત્ર છે કે આપણે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે તો એને પાડી પીવડાવી શકીએ. જો એ એટલું પવિત્ર છે અને આપણા ઘરે જો ઠાકોરજી બિરાજતા હોય તો થોડીક પવિત્રતાની ખ્યાલ તો આપણે પણ રાખવો જોઈએ. આપણે સાધારણ નથી, આપણે વૈષ્ણવ કુટુંબના લોકો છીએ. વૈષ્ણવી સંસ્કાર સાથે જીવીએ છીએ, અને એટલા માટે જ ઘરમાં બહેનો ભાઈઓને કંઈ શીખવાડે તો તૈયારી રાખવી. હમણાં અહીંયા ના અડાય, હમણાં આમાંથી ના ખવાય, હમણાં આમાંથી ના લેવાય. એ બાબતને અહંકાર વચ્ચે નહીં લાવો. ઘણી વાર એવું થાય છે કે આ બધા ધર્મ પાળવામાં આપણને ટોકાટોક બહુ થાય છે કે આવું કરાય, આવું ના કરાય. અને સાચું બી છે કે ઘણી વાર એ લોકોને ખબર બી નથી હોતી કે શું કરાય શું નહીં. પણ જેમ ગાડરિયો પ્રવાહ ચાલતો રહ્યો છે એમાં આપણે બધી વસ્તુને ફોલો કરતા રહીએ છીએ. તો જે એ જ કહે છે કે જેના કેન્દ્રમાં ભગવાન હોય પછી એ કોઈ પણ આપણને ચેતવે તો સમજી જવું કે આ નથી કરવાનું અને આ કરવાનું છે. આ કરવાથી ઠાકોરજીને શ્રમ પડે છે. જો કોઈ મીઠું મોઠું બોલીને સંસારમાં ખેંચી જાય એના કરતા કડવું બોલીને પણ ભગવાનમાં લઈ જાય ને તો એ વ્યક્તિનો સંગ કરજો. એ તો વખાણ કરીને સંસારમાં ખેંચી જાય તો ક્યાંક આપણો બગાડ કરશે, પણ કડવા થઈને ભગવાનની બાબતમાં ચેતવતા હોય તો એનો ઉપકાર માનવો. આપણી મોટા ભાગની તકલીફ એ જ છે કે કોઈ મોટા મહાત્મા આપણને આવીને કહી જાય તો આપણને બહુ સારું લાગે અને ઉપદેશ આપ્યો એવું લાગે. પણ એ જ વસ્તુ જો ઘરની પત્ની કહે તો આપણને ઝઘડો કરવા માંડીએ છીએ. ને એટલે સારી વાત પણ આપણે સ્વજન પાસેથી નથી શીખાતા. ઉત્તમ વાત અને નિકટના સ્વજન કહી રહ્યા છે એનો કોઈ સ્વાર્થ નથી, પણ ભગવાનના સુખની વાત છે. અને એમ જાણવું કે આમાં એનો સ્વાર્થ નથી, ભગવાનની બાબત છે, તો એનો સ્વીકાર કરવો. અહંકાર વચ્ચે નહીં લાવવો. આપણા ઘરે શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે, કમથી કમ એના એઠા જૂઠાનું આપણે ધ્યાન રાખીએ, પ્રસાદી અણપ્રસાદીનું ધ્યાન રાખીએ. કારણ કે આપણા ઘરે શ્રી ઠાકોરજી બિરાજે છે, એક ગૌરવપ્રદ બાબત છે. મારું ઘર એક વૈષ્ણવનું ઘર છે. મેરા ये वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार, भक्त पुकार के वैष्णव परिवार. તો આગળ જે છે કહે છે કે દયા અને દાન પણ કલયુગમાં જતા રહ્યા છે. કે દાન પણ માણસ પોતાને કેન્દ્રમાં રાખીને કરે છે. પેટ ભરવા લોકો જીવવા લાગ્યા છે. આપણે દાન ઘણીવાર ટેક્સ બચાવવા માટે પણ કરતા હોઈએ. તો એ પણ એક શીખવા જેવી વસ્તુ છે કે દાન પણ લોકો પોતાને જ કેન્દ્રમાં રાખીને કરતા હોઈએ. ગમે તેટલું ભણે ગણે પણ શેના માટે? માણસને કહીએ આપણે તો કે આ પાપી પેટ છે એટલે દોડવું પડે. પણ પેટ દોડાવતું નથી, જીવ દોડાવે છે. પેટ તો ખીચડીથી બી ભરી શકાય, પણ જીવને ભાવતી નથી એટલે જ આપણે દોડવું પડે છે. આપણી બધાની તકલીફ એ જ છે કે જ્યાં સુધી હાર્ટ એટેક ના આવે ત્યાં સુધી આપણે ચાલવાનું સારું નથી કરતા. પણ જો એક હાર્ટ એટેક આવે અને ડોક્ટર કહે કે વોક કરો તો કે હવે કરવું પડશે, પણ ભાઈ પહેલેથી જ કરો ને. માણસ સંજોગો બગાડ્યા પછી જ એને સુધારવાનો હંમેશા પ્રયત્ન કરતો. જ્યાં સુધી સંજોગો બગડે નહીં ત્યાં સુધી એને સાચવવાની પણ ચિંતા કરતો નથી. તો એ ખરેખર મસ્ત છે કે પેટ ભરવા માટે માણસની બુદ્ધિ નાની થતી ગઈ, અને એમાં પણ મોટા પદ ઉપર બેસેલા અને ઘરના મોટા વ્યક્તિઓના મન જ્યારે નાના થવા લાગ્યા ત્યારે સમાજ અને પરિવારને મોટું નુકસાન થયું. મોટાઓના મન પણ મોટા હોવા જોઈએ. જ્યારે તમે ઘરમાં વડીલ બન્યા છો અને મોટા છો, હવે તમે શ્રેષ્ઠ છો, તમારું મન પણ મોટું રાખવું જોઈએ.
જો તમે નાની નાની ભૂલોને પણ માફ કરવાનું તમારું મન મોટું નથી, તો તમારા જીવનમાં ચિંતા, ઉદ્વેગ અને ક્લેશ સિવાય બીજું કંઈ જ નહીં આવે. આવું ના થાય, હવે આવું ના કરતો, એમ કરીને માફ કરવાનું મન મોટું જોઈએ. કારણ કે એક વારમાં તો બધાને સુધારી ના શકાય. સુધારવા માટે અનેક મોકા આપવા પડતા હોય છે. આપણે આપણા નાના બાળકોને પણ ઘણા ચાન્સ આપીએ છીએ. પહેલી જ વારથી એની ભૂલ થાય તો આપણે નથી કહી શકતા કે હવે હું તને કોઈ દિવસ કશું નહીં. આપણે વારે ઘડી એને કહેવું પડતું હોય છે, ને એમ કરીને જ સુધારી શકાય છે. તો જેમ જેમ સમજ આવતી જાય, અને એ સમજ બહુ બધા ટાઈમ પછી આવતી હોય છે, એવું જરૂરી નથી કે એક જ વારમાં આવી જાય. અને આ બધી જ ઘટનાઓથી માણસ ઘડાતો જાય છે. આગળ હજી એક સરસ પ્રસંગ છે, પણ આઈ થિંક આપણને ટાઈમનો અભાવ છે, તો અહીં સમાપન કરું છું. પણ બહુ જ સરસ પ્રસંગ છે, અને હું બહુ વારંવાર જ કહું છું સરસ કે એમાં જઈ રહ્યું છે હાલમાં, તો એ પ્રસંગ લઈ લઈએ પછી આપણે move કરીએ. તો લઈ લઉં આગળ. હા હા છે આપણી પાસે બે ત્રણ તો ત્રણ ચાર. જેમ ગળાને આકાર આપવા માટે એક થપ્પડમાં નથી આવી જતો, અને ઘણી બધી થપ્પડો લગાવવો પડે છે, એમ જીવનમાં પણ એવું જ છે કે જિંદગી આપણને ઘણી બધી થપ્પડો આપતી હોય છે, અને આપણને ગાંઠ આપતી હોય છે. પણ નાનકડી ઘટનામાં આપણે સંબંધ તોડવાની કે ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા છોડી દેવાની ઉતાવળ નહીં કરવી. ભગવાન થપાટ આપે જ, અને એવું જ માનવું કે આપણા ગાંઠ માટે જ છે. હવે હું તારું, તું તારું અને હું મારું જાણું, એવું નાની નાની બાબતોમાં ઘણા ઘણા સંબંધો તોડવાની ઉતાવળ પણ કરતા હોય છે. નાના લોકોને હંમેશા અવસર આપવો, અવસરોની ક્લેરિટી આપવી, સુધારવા, અને એ વસ્તુની ઉતાવળ નહીં કરવી. જ્યારે તોડવાની ઉતાવળ થાય છે ને, ત્યારે એને આપણે બીજો ચાન્સ નથી આપતા. મોટાઓનું મન મોટો હોવું જોઈએ, ક્ષમા કરવા માટે દિલ મોટું રાખજો. ગમે તેવા અપરાધ, ગમે તેવા સંજોગો થઈ શકે છે, માણસ છે, હસતા હસતા પણ રડી પડે છે. એટલે જે કહે છે કે જ્યારે સારા માણસો શોધવા જશો ને, તો એકલા રહી જશો, પણ જો માણસમાં સારાઈ શોધશો ને, તો ઘણા વ્યક્તિનો સાથ મળશે. એટલે સારા માણસને ના શોધો, માણસની અંદરની સારાઈને શોધો. પેલામાં આ વસ્તુ બહુ સારી છે, એમ સારાઈ શોધવાની દ્રષ્ટિ તમારી અંદર છે, પણ આપણે ફૂલ પેકેજ શોધીએ છીએ કે ચોપડીમાં લખેલા બધા ગુણો અંદર હોય, અને એવો માણસ મને મળે પછી જ હું એનો સંગ કરું, અને એના સંગથી જ સદગુણો મારા અંદર આવશે, અને પછી જ મારો ઉદ્ધાર થઈ શકે. જો આવું વિચારીને ઉદ્ધાર કરવા જઈશું તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો. ફૂલ પેકેજ દુનિયામાં કોઈને મળતું નથી. ભગવાન પોતે કહે છે કે કરોડોમાં કોઈ કેવો હોય છે, તો એને આપણે ક્યાં શોધવા જવાનું? કોઈ ઝાડ એવું છે ખરું કે ભાઈ એ ઝાડમાં કેળું ઉગે, પપૈયું ઉગે, ચીકુ ઉગે, સફરજન ઉગે? જો એવું હોય તો આપણને બધા જ ગુણો એક સાથે મળી રહે. એટલે જે એમ જ કહે છે કે જ્યાં જ્યાંથી ગુણ મળે ત્યાં ભેગા કરતા જાઓ. એવું જરૂરી નથી કે એક જ ઝાડમાંથી તમને બધા ગુણ મળશે. બધા અલગ અલગ ઝાડમાંથી એક એક વસ્તુ તમને મળશે, તો જ તમારી ટોકરી ભરાશે. આવી સમજણને લઈને જે થેલી લઈને ભરે છે, એ ગુણને ગ્રાહી, ગુણને ગ્રહણ કરનારો કહે છે. આમ કરતા કરતા નારદજી આગળ વાત કહે છે કે કલયુગમાં એમણે શું જોયું? તો કલયુગમાં એમણે ઘરે ઘરે સ્ત્રીઓના રાજ જોયા. હવે જ્યારે નારદજી આવી વાત કહે છે, ત્યારે એવું નથી કે ભાઈ ઘરમાં સ્ત્રીનું રાજ ચાલે છે. આપણે અહીં સ્ત્રીજીવ એટલે એવી વૃત્તિ કે જે લૌકિકમાં ચતુર અને અલૌકિકમાં ઉદાસીન. એટલે શાસ્ત્રોમાં આવા જીવને સ્ત્રીજીવ કહ્યો છે. બાકી ઘરમાં પત્નીનું રાજ તો હોવું જ જોઈએ. એટલે એક વસ્તુ નક્કી કરી લો કે જ્યારે આપણે ઊંધું કરવાનું છે, સાંસારિક અને અલૌકિકમાં આપણે જેની સલાહ લઈએ છીએ એને ચેન્જ કરવાની. જ્યારે સત્કાર્ય કરવું હોય ત્યારે બને તો ભાઈની સલાહ લેવી. કારણ કે બહેનો ધારણામાં બંધાયેલી હોય છે કે આવું જ કરાય, આટલું જ કરાય, આટલું જ દાન અપાય, ને આટલી જ સેવા કરાય. પણ ભાઈઓને ખબર ના હોય એટલે એ વધારે કરી આવે, અને ઘરે આવીને બીક લાગે કે ભાઈ આટલું અપાતું હોય, આટલું કરાતું હોય. પણ એટલે જ્યારે ધર્મ કરવો હોય ત્યારે ભાઈઓની સલાહ લેવી, અને સાંસારિક કાર્યો કરવા હોય ત્યારે બહેનોની સલાહ લેવી. કારણ કે એ વ્યવહારમાં ચતુર હોય છે, એને ખબર હોય છે કે કોની કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો. આજકાલના જમાનામાં પાખંડીઓ સંતોના વેશમાં ફરવા લાગ્યા છે. વિરક્તિઓ પરિગ્રહ થવા લાગી છે. સંતો પાખંડી નથી થયા, પણ પાખંડીઓને સંતોના વેશ મળી ગયા. સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે સંતો પાખંડી નથી થયા, પણ પાખંડીઓને સંતોના વેશ મળી ગયા. અને એટલા માટે જ આપણે પગે લાગતા પહેલા બી વિચારવું કે કઈ પરંપરાથી આવે છે, એને કઈ દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી છે, એના ગુરુ કયા છે. આ બધું જોવાતું, અને એ જ્યારે જોવાનું બંધ કર્યું અને આપણે કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ ગમે ત્યાં જાઓ, છેલ્લે તો જવાનું ભગવાન જોડે જ છે, તો આપણને શેની જરૂર છે? આ બધું સરખું જ છે ને. પણ આમને આમ આપણે આપણી જ પોતાની ડિગ્નિટી ગુમાવી દીધી. આપણે બધી વ્યવસ્થાને ગુમાવી દીધી, અને એ વ્યવસ્થાને તોડવા લાગ્યા.
અને જ્યારે આપણે એ વ્યવસ્થાને તોડવા લાગ્યા એટલે જ આવા પાખંડીઓને એક સંતોનો વેશ અને એમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય. વ્યવસ્થાઓ હતી ત્યારે ધર્મ સુરક્ષિત હતો, પણ જ્યારે આપણે તોડવા લાગ્યા ત્યારે એમાંથી સુરક્ષા જતી રહી અને લોકોને અવસર મળવા લાગ્યા. 4 કથા કરીને પણ લોકો એને મહાત્મા કહેતા થઈ ગયા અને ધર્મને બદનામ કરતા થઈ ગયા. એટલે આપણે આપણી પરંપરાઓ જાણવી જોઈએ. જે પ્રાચીન પરંપરાઓ આપણને ગુરુ પરંપરા, સંપ્રદાયની પરંપરા, ઈષ્ટ પરંપરાઓ અને પરંપરાઓ સાચવવાથી ધર્મ સુરક્ષિત રહે, એ બધું જ આપણે જોવું જોઈએ. અને આ જ રીતે કહે છે કે સમાજ એટલે જ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છે કે જ્યારે આપણે જે બની બનાવેલી વ્યવસ્થા હતી એને તોડી નાખી છે અને સમાજ એક ટોળું બની રહ્યું છે. જો સમાજને ટોળું બનતા રોકો અને એને વ્યવસ્થામાં રહેવા દો તો આપણે ઘણું સારું કરી શકીએ. જે એમ પણ કહે છે જ્યારે કે ભાઈ આ જુદી જુદી લાઈનો આપણે જ્યારે કોઈ પ્રસંગમાં જઈએ છીએ કે જ્યારે જેના પ્રવચનમાં જઈએ છીએ તો જુદી જુદી લાઈનો કેમ રાખીએ છીએ? કારણ કે એનાથી વ્યવસ્થા થાય, ધક્કા મુક્કી ના થાય. જો આપણે બધું જ ખોલી નાખીએ તો બધા જ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય અને બધું જ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય. અને એમ જ કહે છે કે આ ભાગલા નહોતા, હિન્દુ ધર્મની વ્યવસ્થા નહોતી, પણ જ્યારથી વ્યવસ્થાને ભાગલા રૂપી માની અને ટુકડાઓ કરવા લાગ્યા આપણે, ત્યારથી જ આપણે આપણા સમાજનું અહિત કર્યું. આમ કરીને અલગ અલગ પ્રકારના કલયુગના દર્શન નારદજીએ કીધા છે. આગળના પ્રસંગમાં આપણે એની ચર્ચા કરીશું અને એના પર આગળ લઈશું. તો અહીં આજે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ આ સત્સંગની, આ પ્રસંગની. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ નીલભાઈ, ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે મતલબ સાંભળીએ, મતલબ જેજેશ્રીએ કેટલું એમ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ આપણે સમજાવવાનો ટ્રાય કરે છે અને ખૂબ સરસ કે આપણે એકચ્યુઅલી આપણે જેમ જેમ 16 ગ્રંથના પાઠ કરીએ કે એમાં બી આપણે એમ જાણવા મળે છે. આપણે હિન્દુમાં જોવા જઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વેદોના સાર રૂપે આપણે ગીતા કીધી કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા, મૂંઝવણો હતી એને સમજાવવા માટે. એવી જ રીતે જ્યારે પછી આપણે સ્વીકારી લીધું કે ભાઈ આપણે હવે પુષ્ટિ માર્ગીએ છીએ, તો પુષ્ટિ માર્ગમાં શું સારરૂપ છે? તો આપણે જે 16 ગ્રંથ છે કે એને આપણે વલ્લભ ગીતા બી કહેવામાં આવે છે કે ત્યાં જેમ કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં અર્જુનના મૂંઝવણો, સવાલો, પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા, એવી જ રીતે જ્યારે વૈષ્ણવોને મૂંઝવણો થાય છે કે સ્વીકારી લીધું, ભગવાનની શરણાગતિ લઈ લીધી છે, હવે મૂંઝવણો થાય છે, પ્રશ્નો થાય છે, કઈ નિરાશાઓ ઊભી થાય છે, તો એના જવાબ રૂપે વલ્લભાચાર્યએ આપણે 16 ગ્રંથ આપ્યા છે. તો ખૂબ સરસ કે આવી રીતે એને જ પછી આપણે આગળ જોઈએ તો કે જેજેશ્રી છે જે આપણે આ વચનામૃતો થકી એકદમ વ્યવહારિક રીતે આપણે વધારે સમજાવે છે. તો આપણે એ વ્યવહારિક રીતે તો સમજીએ જ છીએ, પણ મતલબ એને શાસ્ત્રીય રીતે, જેમ આપણે 16 ગ્રંથ છે તો 16 ગ્રંથમાં બી વલ્લભાચાર્યજીએ આ બધું સમજાવ્યું છે આપને કે આપણા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે જ 16 ગ્રંથનો મેઇનલી એને 16 ગ્રંથ રચ્યા છે મહાપ્રભુએ. તો ખૂબ સુંદર કે આપણે બધું લિંક કરીએ, જેમ આ સત્સંગનું ખૂબ સરસ અત્યારે બધું સેટ થયું છે. અત્યારે આપણે મતલબ જે વિષયો લેવામાં આવે છે કે બધા એટલા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, આપણે એકબીજા સાથે એટલું કનેક્ટ કરીને આપણી સમજણ છે પુષ્ટિ માર્ગની, કે આપણી આ શ્રદ્ધા છે, આશ્રય છે પ્રભુનો, એ ચોક્કસ આપણે નિયમિત રીતે જો આપણે અહીંયા જોડાઈએ તો દ્રઢ થવાનો જ છે પ્રભુ પ્રત્યેનો આશ્રય જે આપણો છે. તો આપણે આગળ વધારતા પહેલા બધાનો થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું, ધન્યવાદ બધાનો આટલું સરસ તૈયારી કરવા માટે. આજે હું પહેલી વખત અહીંયા બેઠો છું તો મને ખબર છે કે બેકગ્રાઉન્ડમાં યુ નીડ ટુ બી પ્રિપેર્ડ, કે તમારે થોડી ઘણી તૈયારીઓ કરવી પડે છે. જનરલી તમે એઝ અ એટેન્ડી હોય તો શું કે આવો ચાલુ કરો ટાઈમે એને બંધ કરીને જતા રહો એમ, પણ જે આ બધી તૈયારીઓ કરો છો એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આગળ વધતા આપણે 16 ગ્રંથનો જે ક્રમ છે શ્રી જેજેશ્રીના વચનામૃત છે એને આગળ આપણે સાંભળીએ એ પહેલા હું જે દર વખતે જસ્મીનભાઈ જે રીતે આપને 16 ગ્રંથનો જેજેશ્રી એક શ્લોકમાં આપને ટૂંકમાં આપને યાદ રાખવા માટે જે એક શ્લોક બનાવી આપ્યો છે એનો પાઠ કરીએ કે યમુના બાલ મુક્તાશ્ચ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત રત્નમાં વિવેક કૃષ્ણ ચતુર્ભક્તિ જપ સંજ્ઞાની સેવના. તો જે 16 ગ્રંથ છે કે યમુનાષ્ટક, બાલબોધ, જે ક્રમ આચાર્ય પરિવારોએ નક્કી કર્યો છે કે મતલબ એના પ્રકાશનનો ક્રમ નથી પણ એના આઈ થિંક ભાવ પ્રમાણે જે ક્રમ છે, યમુનાષ્ટક, બાલબોધ, સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, સિદ્ધાંત રહસ્યમ, નવરત્નમ, અંતઃકરણ પ્રબોધ, વિવેક ધૈર્યાશ્રય, કૃષ્ણાશ્રય, ચતુશ્લોકી, ભક્તિ વર્ધિની, જલભેદ, પંચપદ્યાની, નિરોધ લક્ષણ,
સંન્યાસ નિર્ણય અને સેવા ફલમ. તો આ જે 16 ગ્રંથ છે, જેને મતલબ વલ્લભ ગીતા બી કહેવામાં આવે છે, એને બી આપણે સમજીએ જે શ્રીના વચનામૃતો દ્વારા. અને હું જસ્મીનભાઈને વિનંતી કરું કે એ આપને જે શૃંખલા છે તેમાં આગળ વચનામૃતનું પાન કરાવે. સર્વે વૈષ્ણવને ભગવત સ્મરણ ફરી એક વખત. જેમ જયભાઈએ કીધું એ રીતે ષોડશ ગ્રંથ અને કરેક્ટ જે ક્રમ બી કીધો એ બેઝિકલી હરિરાયજીનો રચિત ક્રમ છે. આ રીતનો જ ક્રમ દ્વારકેશલાલજી અને શ્રી પુરુષોત્તમલાલજીએ પણ આપ્યો છે, પણ બેઝિકલી પુષ્ટિ માર્ગમાં જે જયભાઈએ કીધો એ ક્રમ બેઝિકલી ષોડશ ગ્રંથનો ફોલો થાય છે. મેક્ઝિમમ 90% એ શ્રમ ફોલો થાય છે. આપણે છેલ્લા 6-7 સત્સંગથી યમનાષ્ટક અને બાલબોધ એ બે ષોડશ ગ્રંથમાંના બે ગ્રંથનું આપણે વચનામૃત સાંભળ્યું. યમનાષ્ટક આપણે નિત્યક્રમમાં બી કરીએ છીએ એટલે બધાને ખબર છે. જે બીજા બધા ગ્રંથો છે એ જનરલી બધાને ખબર નથી હોતા અને થોડાક ડિફિકલ્ટ પણ છે એને વાંચવા. ઇમ્પોસિબલ નથી, પણ જેને રોજ આપણે પ્રેક્ટિસ ન હોય એને થોડુંક ડિફિકલ્ટ પણ થાય. યમનાષ્ટકમાં 9 શ્લોકો હોય છે, જે આપણે ષોડશ ગ્રંથમાં માના પહેલો શ્લોક. બાલબોધ 19.5 શ્લોકોનો ગ્રંથ છે. જે ત્રીજો ગ્રંથ આપણે ચાલુ કર્યો સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, 21 શ્લોકો છે એની અંદર. અને 21 શ્લોકમાંથી આપણે છેલ્લા સત્સંગમાં આપણે 4 પહેલા શ્લોક જોયા અને હવે આજે બીજા 5 થી 21 શ્લોકોનું આપણે શ્રવણ કરીશું. થોડુંક લાંબુ છે આજે વચનામૃત. અરાઉન્ડ 35 મિનિટ્સ જેવું એનું વચનામૃત છે આજે, કારણ કે પછી છેલ્લે એક શ્લોક રહી જાય અને નેક્સ્ટ એને સત્સંગમાં લઈ લઈએ તો બી આપણને મજા ના આવે. એટલે આખું આપણે આજે વચનામૃત આપણે આને કવર કરીશું ષોડશ ગ્રંથથી. તો હું જસ્ટ શેર કરું. જુદા જે મત શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યા છે એની ચર્ચા કરતા તો કહ્યું આ જગત વિશે આવા વિવિધ મતો ઉપલબ્ધ છે એમ કહેતા મહાપ્રભુજી 5મા શ્લોકમાં આજ્ઞા કરે. તદેવૈતત્ પ્રકારેણ ભવતીતિ શ્રુતેર્મતમ દ્વિરૂપમ ચાપી ગંગાવત જ્ઞેયં સા જલરૂપિણી. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે કે અક્ષર બ્રહ્મ જ આ જગત રૂપે પ્રગટ થયું છે. અદ્વૈતનો સિદ્ધાંત છે ને, કાર્યકારણ અભેદાત. કાચબાનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે વેદાંતમાં કે જ્યારે ક્રિયા ન કરવી હોય ત્યારે સમેટી લે પોતાની ઇન્દ્રિયોને, અને જ્યારે ક્રિયા કરવી હોય ત્યારે મુખ અને ઇન્દ્રિયોને બહાર કાઢે. એમ અહીંયા મહાપ્રભુજીના મતે જગતનું સર્જન અને નાશ નથી, બ્રહ્મ જ જગત રૂપે આવિર્ભૂત થાય છે અને બ્રહ્મ જગતને પોતાનામાં તિરોધાન કરી લે છે. આવિર્ભાવ અને તિરોભાવની ફિલોસોફી. અને અહીંયા એ સમજાવતા કહ્યું અક્ષર બ્રહ્મ કૂટસ્થો અક્ષર ઉચ્યતે, એ અક્ષર બ્રહ્મ જ જગત રૂપે પરિણમિત થયું છે. અને પરિણમિત થયું જેનો વેદમાં શ્રુતિઓએ ઉલ્લેખ કરેલો છે. અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કે દ્વિરૂપમ ચાપી ગંગાવત, એને પણ 2 રૂપે માનવું જગતને. જેમ ગંગાજીને તમે 2 રૂપે માનો છો, એ 2 રૂપે કઈ રીતે, દ્વિરૂપે કઈ રીતે એને સમજાવતા મહાપ્રભુજી આગળ ગંગાજીનું ઉદાહરણ આપી આ વાતને સમજાવે છે. મહાત્મ્ય સંયુતામ નૃણામ સેવતામ ભુક્તિ મુક્તિદા મર્યાદા માર્ગ વિધિના તથા બ્રહ્માપી બુદ્ધ્યતામ. એક ગંગાજીને જે વિદ્વાનો મહાત્મ્ય બુદ્ધિ વાળા છે, કે ગંગાજીના મહાત્મને જે લોકો જાણે છે એ ગંગાજીને કેવલ જલ રૂપે નથી જોતા, એ સાક્ષાત ગંગાજીને દેવી રૂપે જુએ છે. અને જ્યારે દેવી રૂપે એમનું આરાધન કરે છે તો ગંગાજી જે ફળ આપવા સામર્થ્ય છે એ બધું જ ફળ એ ભજનારને આપે છે. જો આપણે ત્યાં ગંગાજી, યમુનાજી આ બધાના દેવી રૂપ માન્યા છે. આપણે ત્યાં નદીઓ, પર્વતો હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે કેવલ એમના ભૌતિક રૂપને આપણે નથી જોતા,
બે રૂપે એમને ભજીએ છીએ, એક એમનું દેવતા રૂપ અને એક એમનું ભૌતિક રૂપ, જે નદી રૂપ અને દેવી રૂપ. તો ગંગાજીને પણ બંને રૂપે છે. શાંતનુ રાજાના કથામાં મહાભારતમાં જે મહાભારતનું મૂળ શરૂ થાય છે તો ગંગાજીને વિવાહ કરે છે અને ગંગા પુત્ર રૂપે ભીષ્મજી પ્રગટ થાય છે ને. બધાને વસવું હતા અને બધાને જલમાં પધરાવ્યા. એક શરત સાથે વિવાહ કર્યા હતા શાંતનુ રાજા સાથે ગંગાજીએ કે હું જે કરું એનો તમારે પ્રશ્ન નહીં પૂછવા, અને પ્રશ્ન પૂછશો એ દિવસે હું જતી રહીશ. તો જે બાળકો થયા એ જન્મતાની સાથે ગંગાજીમાં પધરાવ્યા અને હવે રહેવાયું નહીં. તો કે કેમ આને કરો આમાં જલમાં લાવો મને આપો એમ લીધું અને ત્યાં ગંગાજી પધારી ગયા. અને ભીષ્મજી જે વસુઓની કથા આવે છે મહાભારતમાં અને એ રહી ગયા એટલે ભીષ્મજી ગંગા પુત્ર કહેવાયા, ગંગા પુત્ર ભીષ્મ. તો ત્યારે ગંગાજી સ્વરૂપાત્મક છે એમની સામે, એમના સામે નદી રૂપે નથી, મૂર્તિમંત રૂપે છે. તો આમ વિદ્વાનો બે રીતે જેમ ગંગાજીને પૂજે છે તો મહાત્મ્ય સંયુતા મહાત્મ્ય બુદ્ધિ વાળા લોકો ગંગાજીને દેવી રૂપે ભજે છે, એમનું પૂજન આરાધન કરે છે અને ગંગાજી એમના ઉપર કૃપા કરી એમને ફળનું દાન કરે છે. આ એક રૂપ જગતને સમજાવી રહ્યા છે. તો એ જ રીતે આ જગત એક રૂપ છે સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મનું. આ જે કાંઈ દેખાઈ રહ્યું છે જગત રૂપે એ રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતી યોયત, એ ભગવાન જ ક્રીડા કરી રહ્યા છે અક્ષર બ્રહ્મ રૂપે. હવે બીજું સ્વરૂપ નદીનું એને સમજાવતા આગળ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આ દેવતા મૂર્તિ તત્રૈવ દેવતા મૂર્તિ ભક્ત્યા યા દ્રશ્યતે ક્વચિત ગંગાયામ ચ વિશેષેણ પ્રવાહા ભેદ બુદ્ધયે. અને જે ગંગાજીમાં આવી દેવી બુદ્ધિ રાખે છે ને ભાવથી ભજે છે તો એને દેવી રૂપે ગંગાજી દર્શન પણ આપે છે. એ મહાપ્રભુજી એ સમજાઈ રહ્યા છે, ગંગાજીનું એક્ઝામ્પલ આપે છે. સાક્ષાત ઘણા એવા લોકો છે જેને ગંગાજીનું આરાધન છે અને દેવી રૂપે સાક્ષાત ગંગાજી એમને દર્શન આપે છે. તો એવું પણ કૃપા કરે છે ને જે ફળ આપે છે. હવે જે પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી એવા ભૌતિક રૂપની વાત કરતા 8મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી સમજાવે પ્રત્યક્ષાસાન સર્વેષાં પ્રાકામ્યં સ્યાત્તયા જલે વિહિતાચ્ચ ફલા તદ્ધિ પ્રતિત્યાપી વિશિષ્યતે. અને આમ જેને દેવી રૂપે પણ નથી દેખાતા, દેવી રૂપે જેને દેખાય છે એને તો ફળ મળે છે, પણ જેને દેવી રૂપ નથી દેખાતા પણ ગંગાજીના જળનું પૂજન કરે તો એને પણ ફળ મળે છે. જરૂરી નથી કે ગંગાજી દર્શન આપીને જ પોતાની કૃપા કરે, એને જેને થાય છે એના પર તો કૃપા કરે જ છે જેને આધ્યાત્મિક દેવી રૂપ દેખાય. પણ જેને દેવી રૂપ નથી દેખાતું નદી રૂપ ગંગાજીનું પૂજન કરે છે શ્રદ્ધા વાળો વ્યક્તિ, એને પણ ગંગાજી ફળ આપે છે. કે જેની આવી બુદ્ધિ નથી પણ સાધારણ બુદ્ધિ વાળો છે, જેને આંખે ભગવત દર્શન નથી થતા છતાંય ફળ મળે છે. તો એ જ રીતે આ જગતમાં છુપાયેલા બ્રહ્મ ઈશ્વર 9મા શ્લોકમાં સમજાવતા મહાપ્રભુજી સ્પષ્ટીકરણ કરે યથા જલમ તથા સર્વમ યથા શક્તા તથા બૃહત યથા દેવી તથા કૃષ્ણ તત્રાપ્યેતદિહોચ્યતે. તો એ રીતે મહાપ્રભુજી સમજાવે કે જેમ ગંગાજીમાં છે એ જ રીતે હવે જગત બ્રહ્મ આ તમને સમજાવું તો મહાપ્રભુજી કહે છે જે ભૌતિક રૂપે દેખાય છે એ જગત ભગવાનનું ભૌતિક સ્વરૂપ, એમાં જે આ રૂપે પ્રગટિત થયું છે જેમ ગંગાજીમાં તીર્થ રૂપ છે એ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ તો એ અક્ષર બ્રહ્મ, અને જે દેવી રૂપે દેખાયા એ સાક્ષાત ભગવાન. એટલે કે ભગવાન અક્ષર બ્રહ્મ અને જગત, એટલે કે ભગવાનના 3 રૂપ બતાવે, આદિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આદિ દૈવિક. આ 3ની વાત. યસ્માત ક્ષરમતીતો અહમ અક્ષરાદપી ચોત્તમ અતોસ્મી લોકે વેદે ચ પ્રથિત પુરુષોત્તમ. થોડીક વેદાંતની વાત છે, સમજવાની કોશિશ કરજો જે ગીતાજીમાં સમજાય. જલ રૂપે ભૌતિક રૂપે ભૌતિક સ્વરૂપ જગત. આ જલ ગંગાજી એ તીર્થ રૂપા છે, સ્નાન કરવાથી પાપ જાય. આ તીર્થ બુદ્ધિ એ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ, અને મૂર્તિમંત દેવી રૂપે પ્રગટ થાય એનું આદિ દૈવિક સ્વરૂપ.
એમ ભગવાનના ત્રણ રૂપ, જગત એ ભૌતિક, આ જગતમાં અક્ષર બ્રહ્મ એ આધ્યાત્મિક, અને આ બંને રૂપે જે પ્રગટ થયો છે એ પુરુષોત્તમ, એ આથી દૈવિક સ્વરૂપ, જે શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદનો મત મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો. અને આમ જગત પણ ત્રણ પ્રકારનું છે એમ સમજાવતા 10મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. જગતુ ત્રિવિધમ પ્રોક્તમ બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાસ્તતઃ દેવતા રૂપવત પ્રોક્તા બ્રહ્મણિત્થમ હરિર્મતઃ. મહાપ્રભુજી સમજાવે કે એ જ રીતે જગત પણ 3 ગુણો વાળું છે, સત્વ, રજ અને તમ. અને આ ત્રણેય ગુણોના એક એક અધિષ્ઠાતા દેવતા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, એ રીતે ભગવાન જ આ જગતના નિયામક છે, કર્તા છે, નિયંતા છે. અને બ્રહ્મ જ આ 3 સ્વરૂપે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ રૂપે પ્રગટ થઈ અને આ જગતના સત્વ, રજ અને તમ આ ત્રણેય ગુણોના કાર્યો આ 3 દેવતા દ્વારા ભગવાન કરાવે છે. એમ કહીને મહાપ્રભુજી આગળ સમજાવે. કામચારસ્તુ લોકેસ્મિન બ્રહ્માદિભ્યો ન ચાન્યથા પરમાનંદ રૂપે તુ કૃષ્ણે સ્વાત્મનિ નિશ્ચય. અને એટલા માટે મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, કામચારસ્તુ લોકેસ્મિન બ્રહ્માદિભ્યો ન ચાન્યથા, કે આ જગતમાં જે ઉપાસકો છે અને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે જે ભોગોની કામના રાખે છે, તો એ બધા ભોગો તો બ્રહ્માદિ દેવતાઓથી જ એમને મળે છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ તો આત્મા છે અને પરમાત્મા જ આનંદનું દાન કરી શકે છે. બાકી બધા ભોગો આપી શકે છે, પણ જે આત્માનો આનંદ છે એ પરમાત્મા સિવાય બીજું કોઈ આપી શકતું નથી. અને એટલા માટે એ કૃષ્ણની સેવા, એ જ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવી શકાય છે. એમ કહેતા 12મા શ્લોકમાં આગળ સમજાવતા મહાપ્રભુજી કહે, અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધીયતામ આત્મનિ બ્રહ્મરૂપે છિદ્રાવ્યોમ્નીવ ચેતના. અને અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણે બુદ્ધિર્વિધીયતામ. અને એટલા માટે બ્રહ્મવાદને હૃદયમાં ધારણ કરી. બ્રહ્મવાદ એટલે સર્વ ખલ ઇદમ બ્રહ્મ, આ બધું બ્રહ્મ જ છે, ભગવાનનો જ વિસ્તાર છે, એવો ભાવ રાખી કૃષ્ણમાં બુદ્ધિ સ્થિત કરી દે. આ કૃષ્ણ જ રૂપ નામના ભેદથી ક્રીડા કરી રહ્યો છે. જો એટલે જ મહાપ્રભુ સમજાય, પૂર્ણાનંદ એ કૃષ્ણ, અલ્પાનંદ એ જીવ અને નિરાનંદ એ જગત. જેમ અગ્નિમાંથી તણખાની જેમ નીકળ્યા ને, તો એ અગ્નિ બ્રહ્મ, એમાંથી તણખો નીકળે તો થોડી વાર ગરમ હોય, એ અલ્પાનંદી જીવ કે હજી જેની અંદર આનંદ ખતમ નથી થઈ ગયો છે અલ્પ રૂપે, અને અમુક તણખાઓ બુઝાઈને રાખ થઈ જાય, એ છે જગત જે નિરાનંદ છે. તો આમ બ્રહ્મવાદને મહાપ્રભુજી સમજાવે. હવે આ રીતે સમગ્ર સૃષ્ટિને જુઓ કે આ બ્રહ્મ, અતસ્તુ બ્રહ્મવાદે કૃષ્ણે બુદ્ધિર વિધીયતા. અને હવે આવી બુદ્ધિ જેની ભીતર કૃષ્ણમય, જીત દેખું તો શ્યામમય હે, બધે જ ભગવાન દેખાય. અને હવે બુદ્ધિ ભગવાનમાં લગાવો તો આત્મની બ્રહ્મ રૂપે હિ. આ જુદાપણું શેનું છે? આ ભાગલાઓ જેના છે તો કે ચારણી લઈ, આપણે છન્ની હોય ને ચારણી, એને લઈને આકાશમાં જુઓ તો તમને આકાશમાં કાણા દેખાય, પણ એ કાણા આકાશના નથી, એ ચારણીમાંથી જુઓ છો. એટલે મહાપ્રભુજી ઉદાહરણ આપે, છિદ્રા વ્યોમની વચેતના. આકાશમાં છિદ્રો દેખાય, ચારણી લઈને જુઓ તે આકાશના થોડી છે, આપણી વ્યવધાન જે વચ્ચે છે એને કારણે. તો આ જે રૂપ નામનો ભેદ દેખાય છે એ આપણી બુદ્ધિને કારણે છે, બાકી છે બધે જ બ્રહ્મ. પણ આપણી બુદ્ધિ રૂપ નામના ભેદને જુએ, આ મોટો, આ નાનો, આની મૂકીમાં. એક વ્યક્તિ હતો, એના ઘરમાં સુંદર ગણપતિની મૂર્તિ સોનાની, આટલું મોટું ઉંદર ને ઉપર નાનકડા ગણપતિ. અને જીવનમાં કંઈક તકલીફ આવી ઘરમાં ને બહુ વિપત્તિ આવી, એટલે વિપત્તિ આવી તેમ થયું કે આ ગણપતિ વેચી દઉં તો થોડું ધન આવે તો સુખ આવે. સોનીને ત્યાં દુકાનમાં ગયા અને સોનીને કહ્યું કે આના કેટલા પૈસા આવે? સોનીએ કહ્યું ઉંદરના તો 10,000 આવશે, પણ ગણપતિના 1000 જ આવશે. પેલો કે તારી બુદ્ધિ ખરાબ થઈ ગઈ છે કે શું? ઉંદર તો વાહન કહેવાય ગણપતિનું, ગણપતિ મોટા કે ઉંદર મોટો કહેવાય?
પેલો કે તું દેવતાને જુએ છે, હું સોનાને જોઉં છું. મારા મન બુદ્ધિમાં તો સોનું જ્યાં વધારે એની કિંમત વધારે. તારી ભીતર દેવતા બુદ્ધિ છે એટલે તું મહાત્મ્ય જુએ કે વાહન મોટું કે દેવતા મોટા. તારા મને ગણપતિ મોટા છે, પણ તું આવ્યો છે સોનીને ત્યાં, જેમાં સોનું વધારે એની કિંમત વધારે. બસ જગતમાં આ જ ગણિત છે. આપણે જોઈએ છે સોનાને, કૃષ્ણને, કે કણ કણમાં જે કૃષ્ણ રમી રહ્યો છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં. નરસિંહ મહેતા કહે છે અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે. દેહમાં દેવ તું, તેજમાં તત્વ તું, શૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે. વેદ તો એમ વધે, શ્રુતિ સ્મૃતિ શાખ દે, કનક કુંડલ વિશે ભેદ ન હોય. ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો હેમનું હેમ હોય. કનક કુંડળ વિશે ભેદ ન હોય. તમે સોનું જ છે એનું કુંડળ બનાવો તો કુંડળ કો, એને ઘાટ આપો તો વીટી કો, એને ગોળ કરો તો બંગડી કો. જુદા જુદા નામ કહો છે તો સોનું જ. એમ રૂપ નામના ભેદથી એ બ્રહ્મ જ ક્રીડા કરી રહ્યો છે. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશ. અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે. કૃષ્ણે બુદ્ધિર વિધીયતા અતસ્તુ બ્રહ્મવાદે. આવો બ્રહ્મવાદનો ભાવ હૃદયમાં ધારણ કરી. જો મહાપ્રભુજી બ્રહ્મવાદ બતાવે એટલે કેવલ વાંચવા માટે ને ફિલોસોફી માટે જ નથી, અનુભવવા માટે છે. જેમ ભગવત સંબંધ, ઠાકોરજીના ઓરડામાં જાઓ તો દરેક વસ્તુ તમને ભગવાન સંબંધી નથી લાગતી. ઓ આ તો ઠાકોરજીની જારી, આ તો ઠાકોરજીનો બંટો, આ તો ઠાકોરજીની પીછવાઈ, આ ઠાકોરજીનો સાથ, આ ઠાકોરજીની ગાય, બધું બ્રહ્મનું લાગે છે. તો આ બ્રહ્મવાદનો ભાવ જ્યારે સેવાના ઓરડામાં હો છો ત્યારે બધું બ્રહ્મ ભાવે. અને એ બધી વસ્તુ ભાવાત્મક એટલે પ્રભુ રૂપ. દરેકમાં એ ભાવ રાખો જ છો. તો એ જ ભાવ ધારણ કરતા કરતા મનમાં બુદ્ધિમાં એવો ભાવ આવી જાય કે જેમ સેવાના ઓરડામાં મને બધું ભગવત સંબંધી લાગે, એમ સંસારમાં પણ હું જ્યારે જાઉં તો મને બધું જ ભગવત સંબંધી લાગે. આ તો પ્રેક્ટિસ છે ને. સેવાના રૂમમાં તો 2 કલાક પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, પરફોર્મન્સ તો સંસારમાં જ હોય છે. અહીંયા 3 કલાક પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ, પરફોર્મન્સ તો ઘરે જઈને જ કરવાનું છે. જે સાંભળ્યું, જે શીખ્યા એનો અભ્યાસ તો ત્યાં જ છે. અહીંયા મહાપ્રભુજી સુંદર રીતે સમજાવતા આગળ 13મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. ઉપાધિનાશો વિજ્ઞાને બ્રહ્માત્મત્વાવબોધને, ગંગાતીર સ્થિતો યદ્વત દેવતામ તત્ર પશ્યતિ. અને આમ જ્યારે અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય અને બ્રહ્મ ભાવ પ્રગટ થઈ જાય ત્યારે બધામાં એ ભક્તને પરમાત્માના જ દર્શન થાય છે. પછી બીજું કોઈ દેખાતું જ નથી. જ્યાં દેખો વહાં તે આ ભાવ પ્રગટ થઈ. જીત દેખો તો શ્યામમય હૈ, શ્યામ યમુના, શ્યામ ગોવર્ધન, શ્યામ ગગન ગન ઘટા છે. એના વર્ણાંગી રૂપ મારી આંખે અંજાય.
જ્યાં જોઉં ત્યાં મને શ્રીજી દેખાય, આવો ભાવ આવે. આગળ સુંદર ચર્ચા મહાપ્રભુજી કરે છે કે હમતા મમતા 14મા શ્લોકમાં પણ આજ્ઞા કરી. હમતા મમતા જીવની ક્યારે આ અભાવ આવે, આવો ભાવ ન રહે. જગતમાં જો આવો ભાવ નહીં આવે અને બધું લૌકિક રૂપે જોશો, અહમતા મમતાના દ્રષ્ટિકોણથી જોશો, અને જો અહમતા મમતા ન છૂટી તો દુઃખ જીવનમાં સદાય રહેવા. સેવા અને સ્મરણ કરતા કરતા એ દુઃખ જીવનમાંથી નહીં જાય. કારણ ભેદ બુદ્ધિ છે. જ્યાં ભેદ છે ત્યાં ભક્તિ નથી. ભક્ત કોને કહેવાય? જે વિભક્ત ન હોય એ જ ભક્ત. આપણી બુદ્ધિમાં વિભક્તિઓ છે. જો સાહિત્યમાં પણ એક સમાસ હોય અને એક વિભક્તિ હોય. સમાસ જોડે અને વિભક્તિ તોડે. એમ જેની બુદ્ધિમાં વિભક્તિ છે, ભાગલા છે, એના જીવનમાંથી ક્યારે પણ દુઃખ નહીં જાય. કારણ કે એનામાં ભેદ બુદ્ધિ છે. આચાર્ય એમ સમજો કાં બધાને પ્રેમ કરો પ્રભુના ભાવથી અને કાં કોઈને પ્રેમ નથી. પણ આને કરીશ ને આને નહીં કરું. મામકાહા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત્સ. આ ભેદ બુદ્ધિ આવશે. મારા ને તારા, મહાભારતની શરૂઆત, ગીતાજીનો પહેલો જ શ્લોક છે ને, મામકાહા પાંડવાશ્ચૈવ. મારા ને પાંડુના દીકરા શું કરે? જ્યાં આ ભેદ બુદ્ધિ ત્યાં સંઘર્ષ છે. મહાપ્રભુજી 14મા શ્લોકમાં સમજાવે છે અને આજ્ઞા કરતા આજ્ઞા કરે છે. તથા કૃષ્ણં પરમ બ્રહ્મ સ્વસ્મિન જ્ઞાની પ્રપશ્યતિ સંસારી યસ્તુ ભજતે સદુરસ્થો યથા તથા અપેક્ષિત જલાદીના ભાવાત તત્ર દુઃખ ભાવ તસ્માત શ્રી કૃષ્ણ માર્ગસ્થો વિમુક્ત સર્વલોકતઃ. જેમ ગંગાજીથી દૂર રહેનારો એના ફળને પામી નથી શકતો, એમ જ આ સુખ દુઃખ એના જીવનમાં, જેના જીવનમાં મોહ મમતા ગઈ નથી, એના જીવનમાં સદાય રહેવાના. એમ કહીને આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે શ્રી કૃષ્ણનો માર્ગ એટલે તસ્માત શ્રી કૃષ્ણ. તસ્માત શ્રી કૃષ્ણ માર્ગસ્થો વિમુક્ત સર્વલોકતઃ આત્માનંદ સમુદ્રસ્થમ કૃષ્ણમેવ વિચિંતયે. અને એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણના શરણમાં રહેનાર અને એ શરણમાં રહી આત્માનંદના સમુદ્રમાં જીવે સદાય શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન કરતા રહે. કારણ કે આનંદનું મૂળ એ પરમાત્મા જ છે. જીવનમાં બધે જ દોડીને જોઈ લો, બધું જ મેળવીને જોઈ લો, છેલ્લે તો મેળવેલી દરેક વસ્તુ દુઃખનું જ કારણ થવાની છે. અશોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાસસે ગતાસુ ન ગતાસુશ્ચ નાનું શોચંતી પંડિતા. ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે જે નાશવંત વસ્તુઓ છે એ કાયમ મારા પાસે રહે, એ આશા જ દુઃખના મૂળમાં છે. કારણ કે મેળવ્યું છે, મળ્યું છે એ વસ્તુ અને મેળવી છે એ વ્યક્તિ, આ બંને જણા નાશવંત છે. કાં પહેલા તમે જશો કાં પહેલા વસ્તુ જશે, પણ બંને કાયમ સાથે રહે એ સંભવ જ નથી. અને એ સંભવ નથી એટલા માટે દુઃખ આવવાનું આવવાનું ને આવવાનું. સુખ ક્યાંથી મળે? જ્યાં શાશ્વતતા હોય. અને આ જગતમાં શાશ્વત એકમાત્ર ઈશ્વર છે. ઈશ્વરનું નામ, ઈશ્વરની ભક્તિ, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, ઈશ્વરની લીલા, ઈશ્વરનું ધામ, આ બધા શાશ્વત. શાશ્વતને પકડશો તો સુખ આવશે, નાશવંતને પકડશો તો દુઃખ આવશે. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે શ્રી કૃષ્ણનું ચિંતન સદાય કરતા રહેવું. કારણ કે કૃષ્ણના શબ્દની વ્યાખ્યા શું થાય, ડેફિનેશન શું થાય? કૃષિર ભૂવાચકો શબ્દ નશ્ચ નિવૃત્તિ વાચક. જે સદાનંદ છે એ જ કૃષ્ણ છે. એટલે જ તો નંદ મહોત્સવમાં કઈ નંદ ઘેર આનંદ ભયો. નંદના ઘરે કોણ થયું છે? આનંદ. વેદમાં જેને આનંદ રૂપ કહ્યો છે, આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાગ, એ ભગવાન થયો છે, પણ કૃષ્ણ નામથી થયો છે.
જય કનૈયા લાલ કે. એટલે આનંદ ક્યાં છે એ જ્યારે માણસને ખબર પડી જાય તો આનંદ કઈ રીતે મેળવાય એ પ્રક્રિયા જાણી જાય તો જ એ આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે અહીંયા કહ્યું આગળ મહાપ્રભુજી કહે કે આ જીવની ભીતર અહમતા મમતા છે ને તો લૌકિક કામનાઓ જતી નથી, અને લૌકિક કામનાઓ રાખીને ભગવાનને ભજશો ને તો ક્લેશ સિવાય કઈ નહીં મળે. એ વાત કરતા 16મા શ્લોકમાં લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણ. लोकार्थी चेत् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोऽपि चेत् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा. લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ કૃષ્ટો ભવતિ સર્વથા. લોકાર્થી એટલે લૌકિક કામનાની આશા સાથે કૃષ્ણને ભજવા જશો તો ક્લેશની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ તમે જે માંગ્યું છે તમારા માટે એ તમારા માટે હિતકારક નથી, એટલા માટે ભગવાન આપશે. ભગવાનને ન આપવામાં રસ નથી, ભગવાનને તમારું અહિત ન થઈ જાય એમાં રસ છે. અને એટલા માટે ઘણી વાર લઈ લો. એક વ્યક્તિ હતા, એક મોટા શેઠજી, અને એ ચિત્રકામનો બહુ શોખ, ડ્રોઈંગનો બહુ શોખ. એકવાર એક પર્વતની ચોટી ઉપર લઈ ગયા, એને સેવકને જોડે લઈ ગયા અને કહ્યું કે સામેનું આટલું સુંદર દ્રશ્ય છે એને હું પેઇન્ટ કરું. અને ત્યાં ચિત્રનું પેઇન્ટિંગ માટે બધા સાધન, કાગળ ગોઠવું, સ્ટેન્ડ ગોઠવ્યું, અને એને સાથે જે સેવક હતો એનો સર્વન્ટ એને પકડાવી રાખ્યો, રંગ અને કલમ, અને દોરવા લાગ્યા. ચિત્ર દોરતા દોરતા એવું સુંદર દોરાયું કે આમ જોવા લાગ્યા કે કેવું લાગે છે. એક ડગલા પાછળ, બે ડગલા પાછળ ચિત્ર બનાવે એટલે વ્યક્તિ આમ દૂર જઈને જુએ ને, નજીકથી તો એને બરાબર ચિત્ર ન દેખાય, એટલે થોડું દૂર જઈને ચિત્ર કેવું બન્યું છે એ પારખવા લાગ્યા. એમ 2 ડગલા 4 ડગલા છે, પણ એને ધ્યાન ન રહ્યું કે પાછળ ખાઈ છે, ખીણ છે. અને જે સેવક ઉભો છે એને દેખાય છે કે પડી જશે શેઠજી, કેમ કરી, જો બૂમ પાડીશ કે ઉભા રહો તો પડી જશે ડરીને. એટલે એના હાથમાં રંગ હતા ને એને ચિત્ર ઉપર નાખી દીધું. ચિત્ર બગાડીને શેઠજી દોડીને આવ્યા, એક થપાટ મારી એને, આ શું કર્યું તે? ત્યારે સેવકે કહ્યું, મારા ક્ષમા કરજો, આ પડી ન જાઓ એટલા માટે ચિત્ર બગાડ્યું. એમ ઘણીવાર આપણી કલ્પનાના ચિત્રો ઈશ્વર બગાડી દેતો હોય છે, એને બગાડવામાં રસ નથી હોતું, આપણે પડી ન જઈએ એના માટે બચાવવામાં રસ છે. પ્રભુને રસ બચાવવામાં છે, બગાડવામાં નથી. પણ આપણું ધ્યાન બગાડવામાં. જો મારી આટલી ઈચ્છા હતી, ના ધાર્યું, ના થયું, અરે ભગવાન મેં તમારું શું બગાડ્યું છે? પ્રભુ કે તે મારું નથી બગાડ્યું, તું તારું બગાડવામાં પડ્યો હતો, મેં તો બચાવી લીધો તને. માણસને પોતાનું બગાડતો હોય તો ભાન નથી હોતું. તો લોકાર્થી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ ક્લિષ્ટો ભવતિ સર્વથા. ક્લેશ થશે. તો મહાપ્રભુજી પછી કહે છે કે ક્લેશ થવા છતાંય જો ભજતો રહે ને તો ભગવાન એની લૌકિકતાનો નાશ કરી દે છે. લૌકિક કામનાઓનો નાશ કરી અલૌકિક ભાવનાઓ એના હૃદયમાં પધરાવી દે છે. કે તમારી મનોકામનાઓ પૂરી ન થાય છતાંય ભજતા રહો ભગવાન. કારણ કે પ્રભુ 2 રીતની કૃપા કરે. એક સાધારણ કૃપા કરે ને તો માણસની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે, અને ભગવાન મહાન કૃપા કરે ને તો ઈચ્છાઓ જ પૂરી કરી નાખે, અને પછી કોઈ ઈચ્છાઓ જ મનમાં ન રહેવા. તો ઈચ્છા પૂરી થાય એના કરતા ઈચ્છાઓ જ પૂરી થઈ જાય પછી તો મનોરથો થાય. પોતાને કેન્દ્રમાં રાખીને જે થાય એ કામના, અને પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખીને જે થાય એ ભાવના. પોતાને કેન્દ્રમાં રાખીને થાય ઈચ્છા, અને પ્રભુને કેન્દ્રમાં રાખીને થાય એ મનોરથ કહેવાય. પછી તો મનમાં પ્રભુ માટેના મનોરથો જાગે. એમ થાય કે આપણા માટે તો બહુ કર્યું, હવે પોતાના માટે કોઈ ઈચ્છાઓ જ નથી જાગતી. હવે એમ થાય કે ઠાકોરજી માટે આમ કરું, પ્રભુ માટે આમ કરું, પ્રભુને આવો મનોરથ કરાવું. હવે તો આવી ભાવનાઓ જાગે. તો મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે, લોકાર્થી થઈને પણ ભજતો રહે તો પ્રભુ એની લૌકિક કામનાઓ હરી લે છે, અને લૌકિકતા જતી રહે તો અલૌકિકતા પ્રગટ થઈ જાય. એમ કહીને આગળ મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે, ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गे तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायां श्रीभागवत तत्परः. જેમ જીવે ઘરમાં સેવાની અનુકૂળતા ન હોય,
ભક્તિની અનુકૂળતા ન હોય અને મન હવે ભગવાનમાં લાગી ગયું છે તો શું કરવું? તો કે એવા ભક્તે તિષ્ઠેત પૂજોત્સવાદિષુ, કે જ્યાં જ્ઞાન હજી પ્રગટ ન થયું હોય એવા ભક્તે, જ્યાં હજી એ અજ્ઞાનતા છે પણ ભક્તિ કરવા માંગે છે, તો જ્યાં પ્રભુના સેવા અને ઉત્સવના ક્રમ ચાલતા હોય એવા મંદિરે અથવા એવા તીર્થોમાં જઈને ભક્તે નિવાસ કરો. એટલે જ ઘણીવાર આપણે હવેલી આદિ મંદિરો આદિમાં જઈએ, ઘરે સેવા તો 24 કલાક ના પહોંચતા હોઈએ, સવારે પહોંચાડી દઈએ, પછી એમ થાય શું આખો દિવસ લૌકિકતા જ કરવાની? તો આવા હવેલી, આવા પવિત્ર સ્થાનોમાં જઈ અને ભગવત સેવા કરવી, એમ મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. તિષ્ઠેત પૂજોત્સવાદ, એમ તો કહ્યું જગન્નાથ આદિ વેંકટેશે, જ્યાં બાલાજી છે, જગન્નાથજી છે, એવા મંદિરોમાં જે વૈદિક રૂપે ભગવત સ્થાપના થઈ હોય એવા સ્થાનોમાં જઈ અને ત્યાં નિવાસ કરવો, સેવાદિ કરવી અને ભાગવતજીનું પારાયણ કરવું, નિત્ય ભાગવતજીનો પાઠ કરવો. એ કરવા માત્રથી પણ જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે છે, ઉદ્ધાર થઈ શકે છે, એમ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે. જો હવેલીમાં પણ કેટલા કેટલા બહેનો બપોર પડે એટલે માળાજી કરવા માટે ભેગા થઈ જાય, ઘણા લોકો સજાવટ કરવા માટે ભેગા થઈ જાય, ઘણા બધા સામગ્રીની સેવા માટે, એમ બધા પોતપોતાના લૌકિકમાંથી નિવૃત્ત થઈ અને ભગવત ધામોમાં જઈ ભગવત સેવા કરે. આ પણ કલ્યાણનો માર્ગ છે. આમ મહાપ્રભુજી સમજાવતા આગળના શ્લોકમાં અનુગ્રહ પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિ. કૃપા જ આ માર્ગમાં નિયામક છે. આપણી ઈચ્છા નહીં, આપણા સાધન નહીં, આપણી કામનાઓ નહીં, આપણા પ્રયાસ નહીં. તમે ઈચ્છો કે હું હવેલીમાં જઈને સેવા કરું તો ના થઈ શકે. ઠાકોરજી ઈચ્છા કરે ને મારે આના હાથની સેવા લેવી છે તો જ હવેલીના પગથિયા ચડી શકાય. અનુગ્રહે પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિ. તમે જો સેવામાં ન જાઓ, ઘણી વાર એમ થાય કે નિયમિત સેવા કરતા હો, ઘણી વાર આજે નહીં જવાય, ચલો બીજા કરી લેશે, આવું થાય. પણ તમે પોતાનો વિચાર કર્યો, પણ સેવા કરનારને તો એવો ભાવ આવવો જોઈએ કે હું રોજ માળા કરું છું અને આજે હું નહીં જાઉં ને બીજા કરશે ને તો ઠાકોરજીને નહીં ગમે બીજાના હાથની માળા. મારા પ્રભુને બીજાના હાથનું ધારણ કરવું પડશે. ના ના, મારો નિયમ છે કે મેં કરી બધું એડજસ્ટ કરી, પ્રભુને મારા હાથનું ગમે છે એટલે હું જ જઈને બનાવું. કારણ કે તમે એમ વિચાર કે બીજા કરી લેશે અને જો બીજાના હાથનું ગમી ગયું ને તો તમારો વારો ઠાકોરજી નહીં આવે. અને એટલા માટે સેવા હંમેશા આગ્રહથી કરવી. જે સજાવટ કરતા હોય, જે માળાજી કરતા હોય, જે ભંડારની સેવા કરતા હોય, જે સાજની વ્યવસ્થા કરતા હોય, તમને એમ થાય કે હું નહીં જાઉં બીજા કરી લેશે તો ચાલશે, ચાલી તો જશે પણ એના હાથનું ગમી ગયું તો તમે રહી જશો. આપણે તો એવો ભાવ રાખો મારા ઠાકોરજીને મારા હાથ વગર નહીં ગમે. વ્યવસ્થા સેવા નથી, પ્રભુને પણ વૈષ્ણવનો આગ્રહ હોય છે. મેં તો ઘણી વાર જોયું, ઘણા એમ કે હવે અમે સેવામાં નહીં આવે, આમ કહો ને, પણ કેમે કરીને ઠાકોરજીને હાથની સેવા લેવી હોય તો બોલાવી જ લે. અનુગ્રહે પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક. અહીંયા તો પ્રભુની કૃપા જ નિયામક છે. અહીંયા આપણે કાંઈ કરતા નથી, પ્રભુ કરાવડાવે છે. આપણે એટલે પુષ્ટિ માર્ગ બોલે, પ્રભુ અમારી સેવા અંગીકાર કરે છે, પ્રભુ સેવા લે છે. અમે સેવા કરીએ છીએ એમ નથી કહેતા, કારણ કે પ્રભુની કૃપા હોય એના હાથે જ સેવા થાય. તમને એમ થાય આ તો ગમે ત્યારે હું આજ્ઞા લઈ આવું એટલે મારા ઘરમાં હું સેવા શરૂ કરી દઈશ. આ રીતે સેવા નથી થતી. પ્રભુ ઈચ્છે ને કે આના હાથની સેવા લેવી છે તો જ તમારા મનમાં વિચાર આવશે, તો જ તમે પ્રભુ પધરાવશો, પુષ્ટાવશો અને તો જ સેવા કરી શકશો. અહીંયા નિયામક પ્રભુની કૃપા છે, નિયંતા પ્રભુની કૃપા છે, એની અનુગ્રહ. આપણને એમ થાય માળા કરવાથી કૃપા થશે, પાઠ કરવાથી કૃપા થશે, યાત્રાએ જવાથી કૃપા થશે, કથા સાંભળવાથી કૃપા થશે. અરે ના, કૃપા થશે તો જ માળા ફેરવવાની ઈચ્છા થશે, કૃપા થશે તો જ ચોપડી ખોલીને પાઠ કરવાની ઈચ્છા થશે, કૃપા થશે તો જ વ્રજમાં જવાશે. વ્રજમાં જઈને કૃપા નથી થતી, કૃપા થાય એ જ વ્રજમાં જઈ શકે. કૃપા નિયામક છે. અનુગ્રહે પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક ઇતિ સ્થિતિ.
અને જ્યારે આ ગણિત સમજમાં આવશે ને ત્યારે દરેક સેવા, દરેક પાઠ, દરેક નામમાં પ્રભુનો આભાર માનવાની ઈચ્છા થશે. પ્રભુ આપે કૃપા કરીને તો આજે આપના પાઠ થયા. હે યમુનાજી, આપે આજે ખૂબ કૃપા કરી, આજે 9 યમનાષ્ટક હું કરી શક્યો. નહીં તો શું થશે? 9 યમનાષ્ટક કરીને વિચારશો કઈ કૃપા કરશે યમુનાજી. આજે તો 9 પાઠ કર્યા. 9 પાઠ કરીને જો કૃપા કરે તો યમનાષ્ટક સાધન બની ગયા. તો યમુનાજી પાઠને આધીન થઈ ગયા. સાધન નથી, ફલ છે. મહાપ્રભુજી આ માર્ગમાં ફલ આપે છે કે આજે ખૂબ યમુનાજીની કૃપા થઈ. શું થયું? આજે 9 યમનાષ્ટક કરી શક્યો. આજે ખૂબ ઠાકોરજીની કૃપા થઈ. આજે ઠાકોરજી બધી મંગળાથી શયન સુધીની બધી સેવા મારી પાસે કરાવી. નિયામક અનુગ્રહ છે. જ્યારે આ વિચાર આવશે તો નાનામાં નાની સેવા માટે આનંદ થશે. જો પ્રભુએ કેવી કૃપા કરી. રોજ પેલા બુહારી કરતા આજે એ ના આવ્યા ને મારે હાથે બુહારી કરાવી. પોતાનું સૌભાગ્ય તમને થશે. આમ સમજાવતા મહાપ્રભુજી આગળ આજ્ઞા કરે. ઉભયોસ્તુ ક્રમેણૈવ પૂર્વોક્તૈવ ફલિષ્યતિ જ્ઞાનાધિકો ભક્તિ માર્ગ એવં તસ્માત નિરૂપિતઃ. જ્ઞાનાધિકો ભક્તિ માર્ગ. જ્ઞાની કરતા પણ આ માર્ગમાં ભક્તિ અધિક છે, એની વિશેષતા છે. અને આમ આ રીતે મહાપ્રભુજી કે મેં નિરૂપણ કર્યું અને માનસીની સિદ્ધિ સુધી જાય છે જી. કારણ કે આ માર્ગમાં જ્ઞાન એટલું કામ નથી લાગતું જેટલો ભાવ કામ લાગે છે. એમ કહીને 20મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. ભક્ત્ય ભાવે તુ તીરસ્થો યથા દુષ્ટૈ સ્વકર્મભિઃ અન્યથા ભાવમાપન્નસ્ તસ્માત સ્થાનાચ્ચ નશ્યતિ. મહાપ્રભુજી સમજાવે કે ગંગાજીના કિનારે રહેલો વ્યક્તિ પણ યથા દુષ્ટૈ સ્વકર્મભિઃ, અને દુષ્ટ હોય, પાખંડી હોય, અને ત્યાં ગંગાજીના પાવન કિનારે રહેવા છતાં પણ, એ તીર્થ સ્થાને રહેવા છતાં પણ એનો નાશ જ થાય છે. ભલે ઉત્તમ સ્થાનનો આશ્રય કર્યો છે પણ હૃદયમાં ઉત્તમ ભાવ નથી તો ઉત્તમ સ્થાન પણ એનું કલ્યાણ કરી શકતું નથી. એનાથી ઉલટું, કદાચ સ્થાન ઉત્તમ નથી પણ એનો ભાવ ઉત્તમ છે તો એ પોતાની જાતનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. એટલે જ કદાચ યમુનાજીના કિનારે બેઠા બેઠા પણ જો મનમાં દૂષિતતા છે, કલ્મશતા છે તો કલ્યાણ નથી થતું. પણ આટલા હજારો કિલોમીટર દૂર ભારતથી એક નાનકડા લોટીજીમાં યમુનાજી બિરાજતા હોય અને લોટીજીને જોઈ આંખમાં જળજળી આવી જાય કે અરે હે યમુનાજી, ક્યારે આપની નિકટ બોલાવશો, ક્યારે વ્રજની પરિક્રમા અમે કરીશું. અને આ વિચાર માત્રથી યમુનાજી એના પર કૃપા કરી દેશે. આવો ભાવ પુષ્ટિ માર્ગમાં મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો છે. 21મા શ્લોકમાં મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે. એવં સ્વશાસ્ત્ર સર્વસ્વમ મયા ગુપ્તમ નિરૂપિતમ એતદ બુદ્ધ્વા વિમુચ્યેત પુરુષઃ સર્વ સંશયાત. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે આ રીતે સર્વશાસ્ત્રોના સાર, ગુપ્ત સિદ્ધાંતોને મેં પ્રગટ કર્યા છે, નિરૂપણ કર્યું છે. અને આ જાણી, આ વાંચી સર્વ શંકાઓથી વૈષ્ણવે મુક્ત થઈ જાય. આ જે કાંઈ પણ રીતે મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મવાદ સમજાવ્યો એ દ્વારા પોતાની દ્રષ્ટિમાં ભાવ ધારણ કરી, જ્ઞાન ધારણ કરી અને ભગવત સેવામાં તત્પર જીવે થઈ જાય. મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે આ માર્ગમાં ભાવ જ સાધન છે ને ભાવ જ ફલ છે. જ્ઞાન જેટલું કામ નથી લાગતું એટલો ભાવ મનુષ્યનો કામ લાગે છે. જો આપણે ત્યાં એટલે જ કહ્યું, શરીરની સીમિતતા છે. શરીરની શક્તિ કેટલી? એ જ્યાં હોય એટલી જ. શરીરનું આટલું સામર્થ્ય, એનાથી વધારે મનનું સામર્થ્ય. મન અહીંયા બેઠું બેઠું વ્રજમાં જઈને, અહીંયા બેઠું બેઠું નાથ દ્વારા જઈ આવે. આ મનની શક્તિ કેટલી તીવ્ર છે. ગીતાજીમાં પણ કહ્યું ને, વાયુ રીવ સુદુષ્કર ચંચલમહી મન કૃષ્ણ પરમાથી બલવત્તરણમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયુ રીવ સુદુષ્કર. એની ગતિ આવી તીવ્ર છે, પવન કરતા પણ તેજ. તો મનનું આવું સામર્થ્ય કે અહીંયાથી 5 મિનિટ વ્રજમાં જઈને પાછું આવે. તો શરીરની શક્તિ સીમિત છે, એના કરતા મનની શક્તિ વધારે, ક્ષણમાં વ્રજમાં જઈને આવી જાય. પણ એના કરતા પણ ભાવની શક્તિ વધારે, એ તમને વ્રજમાં ન લઈ જાય. તમે જ્યાં હો
અને વ્રજનો ભાવ કરો, ત્યાં વ્રજ પ્રગટાવી દે. આ ભાવની શક્તિ છે કે તમે સેવા કરતા કરતા ઝારીજીમાં યમુનાજીનો ભાવ કરો તો ત્યાં સાક્ષાત યમુનાજી પ્રગટ થઈ જાય. તમે તમારા નંદાલયમાં એવો ભાવ કરો કે આ નંદાલય છે, આ બ્રજમંડળ છે અને યશોદાજીના ઘરમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે, તો તમારું નાનકડું 2x2 નું મંદિર વ્રજ બનીને તમને આનંદનો અનુભવ કરાવે. આ ભાવની શક્તિ છે. એટલે શરીરની શક્તિ કરતા મનની શક્તિ વધારે, મનની શક્તિ કરતા ભાવની શક્તિ વધારે. ભાવો ભાવને આગળ આવશે. ભાવના સિદ્ધથી ભાવ સિદ્ધ થાય છે. આ ભાવની તાકાત છે. અને એટલા માટે જ્યારે પણ પ્રભુ પાસે જાઓ ત્યારે ઉત્તમ ભાવ ધારણ કરીને જાઓ. પ્રભુ પાસે ઊભા રહીને ક્યારે નબળા વિચાર નહીં કરવા, ક્યારે નબળા વિચાર નહીં કરવા. હું તો હંમેશા કહું ને, પ્રભુ પાસે ઊભા રહીને એટલું માંગવું કે પ્રભુ કમથી કમ તારી સામે ઊભો હું એટલી વાર પણ તારા સિવાય મારા મનમાં બીજો કોઈ વિચાર ના આવે એવી કૃપા કરજે ઠાકોર. બહાર તો 24 કલાક ચાલતું જ રહે છે, પણ કમથી કમ તારી સામે ઊભો એટલી વાર તો મન તારું જ રહે એવી કૃપા કર. તારા સિવાય અન્ય કોઈ વિચાર મારા મનમાં ન પ્રવેશ એવી કૃપા કર. તો ભાવની શક્તિ આપણે ત્યાં એટલે જ ભાવના છે. દરેક વસ્તુનો ભાવ બતાવ. આની પાછળ આ ભાવ, આની પાછળ આ ભાવ, આની પાછળ આ ભાવ. કારણ ભાવની શક્તિ એ છે કે તમે જ્યારે એમાં એ ભાવ કરો છો ને ત્યારે ભાવાત્મક સ્વરૂપ એનું બની જાય છે, એમાંથી એ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય છે. એટલે જ આપણે ત્યાં અનેક વસ્તુની ભાવના બતાવે. ગાદી તકિયાની ભાવના, સિંહાસનની ભાવના, મંદિરની ભાવના, બહારના દરવાજાની પણ અને તાળાની પણ ભાવના, તાળું મારો એની પણ ભાવના. આ ભાવના કેમ? કારણ કે પ્રભુ સંબંધમાં, પ્રભુની સેવામાં કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આપણને લૌકિક ભાવ ન આવે, એટલા માટે બધાનો અલૌકિક ભાવ. જે વસ્તુ લૌકિક વસ્તુ પણ જુઓ ને તો વિચાર તો અલૌકિક જ આવે. અરે આ તો સ્વામીજીના નેત્રો છે, આ તો યશોદાજીની ગોદ છે, આ તો વ્રજભક્તોનું સ્વરૂપ છે. દરેકમાં અલૌકિક ભાવ આવે. અને ભાવ કરો એટલે એમાં ભાવાત્મક સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય. એની કૃપાના તમે અધિકારી થઈ જાઓ. એમ મહાપ્રભુજી સમજાવતા કહે છે કે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર મેં એ ગુપ્ત નિરૂપણ કરી દીધું છે, અને એ ભાવ હૃદયમાં ધારણ કરી અને સર્વ સંશયોમાંથી મુક્ત થઈ જવું એમ કહી અને બાલબોધ ગ્રંથને, આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથને આપણે વિરામ આપીએ. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ખૂબ ખૂબ આપણે આને મતલબ શબ્દોથી ના વર્ણિત કરી શકીએ કે ની કૃપાથી આપને લાભ મળી રહ્યો છે. અનુગ્રહ છે ભગવાનનો. આપણે જેમ સાંભળ્યું, અહીંયા બેસીને આટલું સરસ સત્સંગ મળવો, આટલું સરસ ગ્રુપ મળવું. અને એકચ્યુઅલી આમ મતલબ મારા માટે એવું બી કહી શકાય કે મતલબ જસ્મીનભાઈ જેમ કે મતલબ મારા જેવા ક્યારેક આળસુ થઈ જતા હોય, જસ્મીનભાઈ મેસેજ કરીને પ્રભુ એમને બી મતલબ નિમિત્ત બનાવે છે કે પકડી રાખે છે પ્રભુ. તો આપણે ભગવાનને મતલબ કૃતજ્ઞતા માનવાની રહે પ્રભુની અને વલ્લભપુરની. આ સાથે હું પંથને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે યમુનાજીની આરતી લે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ. જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો. ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. શ્યામલરી સુરતમાં મૂરતમાં ધૂળી, માં મૂરતમાં ધૂળી. પ્રેમ સહિત પતરાણી, પ્રેમ સહિત પતરાણી. પરાક્રમે પૂરામાં, જય જય શ્રી યમુના. ઘર વન ચાલ્યા માં ગંભીરે ઘેર્યા, માં ગંભીરે ઘેર્યા. ચૂંદડીએ ચટકાર્યા, ચૂંદડીએ ચટકાર્યા. પહેર્યા ને લહેર્યા માં, જય જય શ્રી યમુના.
લાલ કમલ લપટ્યા માં જોવાની ગયા તા, માં જોવાની ગયા તા. કહે માધવ પરિક્રમા, કહે માધવ પરિક્રમા, રજની કરવાની ગયા તા. માં જય જય શ્રી યમુના, માં જય જય શ્રી યમુના. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ પંથ. હવે વાણી આપણે એક શ્લોકનો પાઠ કરશે. ઈ ત્યારે છે ને જરાક એને પગમાં તે વાગી ગયું હતું, એટલા માટે જરાક એનો મૂડ એ થઈ ગયો હતો. એટલે બોલ ભૈયા. ચલો વાણી. વસુદેવમ દેવમ તતમ દેવમ તંતતાયુર રામાદન દેવતી પરમાનંદમ તતમ વંદે તતતુરુ ગુરુ બ્રહ્મા તુયૈ બ્રહ્મા તુયૈ વિષ્ણુ તુયૈ દેવ મહેશ્વરા તુયૈ તત્ત તુયૈ પરબ્રહ્મા પરબ્રહ્મ તસ્મૈ તસ્મૈ તુયે નમઃ. વેરી ગુડ. નાથજી કી જય. યોજના પારે કીજે. જય જય શ્રી રાધે. ખૂબ વેરી નાઇસ. સરસ વાણી. જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ. હવે હું કૃતિને રિક્વેસ્ટ કરું કે આશ્રયનું પદ લે. સદાય ચરણ ખેલો બોલો છો, સદાય ચરણ ખેલો બોલો છો. શાસ્ત્રી વલ્લભ ચંદ નખચંદ થાપીને શિરમાં પૂરું કરી જા. રમતા ના હોય કીધે. મ્યુટ થઈ ગયું. મ્યુટ થઈ ગયું. જલ્દી આવજો. સાધન પેલા સાધનથી બાકી ચાલો. હૃદય બહુ જ મસ્ત છે બેટા, બોલ તું બોલ, બહુ જ મસ્ત છે, આવડશે. સાધન સાધન ઓર નયકા કરી મે જાસુ નિવેલો સુગા દીરાન લોબીલા મોલે હોટેલ બોલોશો તો દોય ના ચલન બોલોશો ચૂર લવાદી સખી ઈ જે બહુ જ મસ્ત મસ્ત. મસ્ત હૃદય, ખૂબ સુંદર. ચંચળતા આવી જાય.